जानकीकान्तस्मरणं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददानां हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। ओष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिको निषुच सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्बोनिधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।
ராமாயணமே சுந்தரமான ஒரு விஷயம். யாரை பற்றி இது? ஏன்னா சுந்தரமான ஸ்ரீராமரை பற்றி. அதனால் ராமர் சுந்தரம். ராமன் கல்யாணம் பண்ணின்னு இருக்கிற சீதா எப்படிப்பட்டவள்? சுந்தரி. 3 லோகத்திலும் சுந்தரியாக இருக்கக்கூடியவள். ஸோ சீதா சுந்தரி. அப்புறம் கபீஸ்வரனாக இருந்தாலும் சரி, கபிகுலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் சரி, எந்த முகத்தை பார்த்த உடனேயே நமக்கு ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படுமோ அதுக்கு பேர் சுந்தரம்னு பேர். சுந்தரம்னா என்ன அப்படின்னா, பொதுவாக நம்ம அழகாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அழகு அப்படின்னா உங்களுக்கு அழகாக இருக்கிறது எனக்கு அழகாக இல்லாமல் இருக்கலாம். ஒருத்தர் சொல்லுவாள், அந்த பொண்ணு எவ்வளோ அழகாக இருக்கு, ஐயா அந்த பொண்ணு ஒன்றும் அழகாக இல்லையா அப்படி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற அப்படியே மாற்றி சொல்லுவாள். அப்போ உண்மையான டெஃபினிஷன் எது அழகுக்கு அப்படின்னா, அழகு அப்படிங்கிறது ஏதோ ஸ்கின்னில் இருக்கிற கலரோ மற்ற விஷயமோ அது மட்டும் இல்லை. அதுலேயும் காந்தியாக இருக்கக்கூடியவ தான் ராமர், அப்புறம் லக்ஷ்மணர், அதுக்கப்புறம் சீதா எல்லாருமே. பட் உண்மையான அழகு எது அப்படின்னா, எந்த விஷயத்தை அனுபவிக்கிறது மூலமாக மனசில் எந்த விதமான ஒரு பிரயத்தனமும் இல்லாமல் ஆனந்தம் ஏற்படுமோ அதுதான் அழகு. நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். சுந்தரகாண்டத்தை வெறும் காது கொடுத்து கேட்டால் போகிறோம், மனசில் அப்படியே மனசு நிறைஞ்சிரும் உங்களுக்கு. போகிறோம், இது போகிறோமே அப்படின்னு. அதாவது சுந்தரகாண்டம் கேட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, சுந்தரகாண்டம் எப்படி கேட்டால் சோறு தண்ணியே வேண்டாம், சொச்ச காலத்துக்கு சொச்ச வாழ்க்கை முடியறது மட்டும் இப்படி ஹனுமானை பற்றியும் ஸ்ரீராமரை பற்றியும் கேட்டுண்டு ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லிட்டு அப்படியே இருந்துள்ளலாம் போல் இருக்கேன். அதாவது இந்த இடத்துல சுந்தரம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, பூரண மன நிறைவுன்னு எடுத்துக்கணும். சத்தியம் சிவம் சுந்தரம். அந்த சுந்தரம் அப்படிங்கிற சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் அப்படிங்கிறது எதனுடைய ஒரு கோடிட்டான வார்த்தை அப்படின்னா, ஸ்ருதியில் இருக்கக்கூடிய சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு சமூர்த்தியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் சத்தியம் சிவம் சுந்தரம். ரெடியா? கண்ணு தான் காட்ட முடியும், மேலே உட்கார். சத்தியம் சிவம் சுந்தரம். சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம. இது என்னது? இருக்கிற தத்துவத்தினுடைய உண்மை என்ன இருக்கிறதோ 3 லோகத்திலையும் விஸ்தீர்ணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரே வஸ்துவாக எது இருக்கு அப்படின்னாக்க சத்தியம் சிவம் சுந்தரம். சத்தியமாக இருக்கு, சிவமாக இருக்கு. சிவம்னா உடனே நீங்கள் ராமர் பெருமாளில் சொல்லணும், சிவம் சிவம் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. சிவம்னா மங்களம், எஞ்சியதுன்னு அர்த்தம். த வெரி சப்ஸ்ட்ராட்டம் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்ஸ்னு அர்த்தம். அது எப்படி இருக்கான்? சுந்தரமாக இருக்கான். அதாவது நாம் அனுபவிச்சா அதுக்கு பேர் ஆனந்தம்னு பேர். அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சு அதை ஒரு பொருளாக நம்ம சொன்னோன்னா அதை சுந்தரம்னு சொல்லுவோம். அப்போது சுந்தர காண்டம் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா, சத்தியமாகவும் ஞானமாகவும் இருந்து அந்த ஞானம் நானாக இருப்பதனால் எந்த ஆனந்தம் ஏற்படுமோ. மோட்சம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பூர்ணானந்தம்னு அர்த்தம். மோட்சம்னா பூர்ணானந்தம். அந்த ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்தும் வண்ணம் எந்த வஸ்து இருக்கிறதோ அந்த வஸ்துவின் அறிவினால் நான் பூர்ணானந்தம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் மோட்சத்தினுடைய பலன் சொல்லுவோம். அந்த மோட்சத்தினுடைய பலன் ஆனந்தம்னு ஒரு வார்த்தையில் சொல்கிறோம். அந்த ஆனந்தம் இருக்கக்கூடிய உறைவிடம், அந்த ஆனந்த ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் எது அப்படின்னா ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த காண்டம். அதனால் இந்த காண்டத்துக்கு பேர் ஆனந்த காண்டம்னு வச்சுக்கலாம், மோக்ஷ காண்டம்னு வச்சுக்கலாம். அதை சொல்லணும்னா சுந்தர காண்டம் அப்படின்னு பேர் சொல்லணும். இதில் யாரோடெல்லாம் சோகமானது, எங்கே சோகம் விலகிறதோ அதுக்கு பேர் ஆனந்தம்னு பேர். யாரோடைய சோகமெல்லாம் தீர்றது? பரமபுருஷனான ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியோடைய சோகம் தீர்றது. ராமருடைய சோகத்தை தாங்க முடியாமல் சோகமடைகிற ஸ்ரீ லக்ஷ்மணனுடைய சோகம் தீர்றது. சீதா கிடைக்காமையே போயிட்டு ராமன் திரும்பியே வரலன்னா மொத்த அயோத்தியா சோகத்தில் இருக்கும். அதனால அயோத்தியாவுடைய சோகம் தீர்றது. பிரதிஜை பண்ணி சீதா திருப்பி கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி
மைத்ரி பாவத்துக்கான விஷயத்தை பிரதிஜை பண்ணி அதுக்காக தன் உயிரை அர்ப்பணித்திருக்கக்கூடிய சுக்ரீவனுடைய சோகம் தீரறது. சுக்ரீவனுடைய சோகத்தில் இருந்து இருக்கக்கூடிய மொத்த வானர சைன்யங்களுடைய சோகம் தீரறது. முக்கியமாக தட்சிணமுகமாக வந்து அந்த வானர கூட்டத்தினுடைய முக்கிய யூத்தபதிகள் இருக்கா இல்லையா, அவள் எல்லாரும் வந்து ஆமரணாந்தம் உபவாசம் இருந்து செத்து போகிறோன்னு சொன்னா இல்லையா, அவளுடைய சோகம் நிவர்த்தி ஆகிறதுனால அவளுடைய சோகம் தீரறது. முக்கியமாக இந்த வேலைக்கு இவன் தான் சரியான ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது ரிஷியோ பரத்தோ யாராவது உத்தரவாது இங்கே இருக்கணும். அவர் ஒருத்தர் தான் போகணுமா? சரி, நீ விடுன்னு அது ஒன்றுமா, நீ வா. நமக்கு தெரியாத இடத்துல கையே வைக்கக்கூடாது, இருக்கிறதும் கெட்டு போயிடும். அப்போது இதில் முக்கியமாக வந்து ஆஞ்சநேயர் போய் பூர்ண காரியம் நடக்கலைன்னா என்னாகும்? ஆஞ்சநேயரே வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம தற்கொலை பண்ணிக்கலாமான்னு யோசிக்கிறார். அவருடைய சோகம் நிவர்த்தி ஆகிறது. இந்த எல்லா சோகமும் வந்து செகண்டரி. எது பிரைமரி சோகம் யாரோடையது? சீதா மாதாவோடது. முடிவு பண்ணுறதில்ல, மாட்டவே மாட்டின்ட்டா சீதா கழுத்தில். யாரு? சீதா மாதா. அந்த சீதா மாதாவுடைய சோகம் வந்து தாய் சோகம். அது மற்றதெல்லாம் பிள்ளை சோகம். இதெல்லாம் அந்த சோகம் நிவர்த்தி ஆகிறது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய, அது மட்டும் இல்லை, அனுமார் வந்து லங்கையில் வந்து பண்ண காரியத்தினால முக்கியமாக 30 முக்கோடி தேவர்களுடைய சோகம் நிவர்த்தி ஆகிறது. அவெல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா, எப்படாப்பா வரும், எப்படா வந்து தீர்வு வரும், எப்போ இந்த கதையில் டேர்னிங் பாயிண்ட் வரும், எப்போ ஹீரோ வந்து அப்படி அடித்து போட்டதுக்கப்புறம் இப்படி திருப்பி எழுந்துப்பார் இல்லையா, அந்த மாதிரி எப்படா இந்த கதை திருப்பி எழுந்துக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி அடிக்கின்றே போகலாம். பூரணமாக சோக நிவர்த்தி காண்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை வந்து இன்னும் மாற்றி சொல்லணும்னா ஆனந்த காண்டம் அப்படின்னே சொல்லலாம். அதை வந்து ஜனப்பிரியமாக சொல்லணும்னா சுந்தர காண்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போது சுந்தரம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு சுந்தரம்ன்ற வார்த்தையிலேயே ஒரு ஆனந்தம். சுந்தரேஸ்வரர் அப்படின்னா என்ன? ஆனந்தத்துக்கு ஈஸ்வரனாக விளங்குபவர்னு அர்த்தம். நம்மளுடைய ஸ்வரூபத்தோடைய ஈஸ்வரனாக விளங்குபவர்னு அர்த்தம் சுந்தரேஸ்வரர். சுந்தரராஜ பெருமாள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கமும் ஈக்குவலாக பேர் வச்சுருப்பா. சுந்தரராஜ பெருமாள் எங்கே இருக்கார்? சுந்தரராஜ பெருமாள் நாகப்பட்டினம் இன்னொரு இடத்துல இருக்காளே. சரி, நான் சொல்கிறேன், கேட்டுன்னு. சுந்தரராஜ பெருமாள். கோவிந்தராஜன் எங்கே இருக்கார்? தில்லை. சரி, அந்த மாதிரி இந்த எல்லாம் கேட்டுட்டோ சுந்தரகாண்டத்துக்கு ஏன் சுந்தரகாண்டன்ற பேர் தெரியாது. ஏன்னா இது வந்து சோக நிவர்த்தி காண்டமாக இருக்கிறதுனால இது ஆகிறது. அந்த மாதிரி ஹனுமான் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, இந்த பையன் அழகாக பாடினான் இல்லையா, அந்த பாட்டு வந்து அந்த ஒரு தோரணை இருக்கு இல்லையா, அது வந்து வேறு டியூனில் பாடிட்டான். அந்த தோரணையோடு ஒன்று பாட வேண்டியது இருக்குது. அதுதான் அனுமாரோடைய தோரணை. அது அப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஸ்டான்ஸா வேறு அதை விட்டுட்டோம் அந்த பையன். அந்த விஷயத்தை நம்ம கேட்டுட்டு கதையை நம்ம நேத்திக்கு அங்கே விட்டோம், அங்கேருந்து எடுத்துட்டு போவோம். ராமசாமி தூதன் நானடா, ராமசாமி தூதன் நானடா, அடடா ராவணா ராமசாமி தூதன் நானடா, அடடா ராவணா ராமசாமி தூதன் நானடா, அடடா ராவணா நானடா, என் பேர் ஹனுமானடா. ராமசாமி
ராமசாமி தூதன் நானடா அடடா ராவணா நானடா என் பேர் ஹனுமானடா ராமசாமி தூதன் நானடா அடடா ராவணா மாமலர் தலைவாசனும் கைலாசனும் ரிஷிகேஷனும் மாமலர் தலைவாசனும் கைலாசனும் ரிஷிகேஷனும் மறைந்து நின்று தந்த நானல்லடா புறம்பே நின்று வந்த நானல்லடா அடடா ராவணா ராமசாமி தூதன் நானடா அடடா ராவணா நானடா என் பேர் ஹனுமானடா ராமசாமி தூதன் நானடா கீதம் தெரிந்தும் வேதம் தெரிந்தும் பாதங்களை சூழ்கிறாய் கீதம் தெரிந்தும் வேதம் தெரிந்தும் பாதங்களை சூழ்கிறாய் வெகுமதி கண்ணுக்கு தோன்றாமல் படு நரகத்தில் மூழ்கிறாய் கீதம் தெரிந்தும் வேதம் தெரிந்தும் பாதங்களை சூழ்கிறாய் வெகுமதி கண்ணுக்கு தோன்றாமல் படு நரகத்தில் மூழ்கிறாய் மாதர் மோகத்தாலே தூவண்டு தாழாதவரை தாழ்கிறாய் மாதர் மோகத்தாலே தூவண்டு தாழாதவரை தாழ்கிறாய் மயக்கமோ கைக்குள் விளக்கை பிடித்து கிணற்றில் ஏன் வீழ்கிறாய் மாதர் மோகத்தாலே தூவண்டு தாழாதவரை தாழ்கிறாய் மயக்கமோ கைக்குள் விளக்கை பிடித்து கிணற்றில் ஏன் வீழ்கிறாய் ஆதிமூர்த்தி தானே உத்தண்டமாக வந்த அரக்கரை மண்ட சீதையை விட்டு பிழையடா ஆதிமூர்த்தி தானே உத்தண்டமாக வந்த அரக்கரை மண்ட சீதையை விட்டு பிழையடா சீதையை விட்டு பிழையடா சீதையை விட்டு பிழையடா சீதையை விட்டு பிழையடா கண்ட சேதியை சொன்னேன் வீர கோதண்ட ராமசாமி தூதன் நானடா ஆதிமூர்த்தி தானே உத்தண்டமாக வந்த அரக்கரை மண்ட சீதையை விட்டு பிழையடா கண்ட சேதியை சொன்னே வீர கோதண்ட ராமசாமி தூதன் நானடா அடடா ராவணா நானடா என் பேர் ஹனுமானடா ராமசாமி தூதன் நானடா அடடா ராவணா டேய் ராவணா அதுதான் டோன் ஹனுமாரோடைய டோன் அங்கே ஆனால் முதல்ல அந்த டோன் இல்லை முதல்ல ஃபுல் மரியாதை கொடுக்குறார் என்ன மரியாதை கொடுக்குறார் அப்படின்னா உன்னை மாதிரி படித்தவன் கிடையாது உனக்கு தர்மம் தெரியாது ஏதோ முட்டாள்கிட்ட வேணால் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை நேராக துவம்சம் பண்ணிட்டு போயிடலாம் பட் படித்தவன் வேதம் தெரிஞ்சவன் இன்ஃபேக்ட் வேதத்துக்கு ஸ்வரமாக வச்சவன் ராவணன் சாதாரண பர்சன் இல்லை ஸோ ராவணனுடைய சரித்திரத்துலேருந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வேத வித்தாக இருந்தாலும்
வேதவித் அப்படிங்கிறது, வேதம் அப்படிங்கிறது கூட ஒரு படிப்பு. அந்த படிப்பு தர்மத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்க வேண்டும். வேதம், அது வேதத்தினுடைய என்டையர் படிப்பு வந்து எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னா தர்மமயமாக ஒருத்தனை மாற்றுறதுக்காக இருக்குது. ஆனால் வேதத்தினுடைய விஷயத்தை தெரிஞ்சுண்டு அதை வந்து எனக்கு பயன்படுத்திண்டு என்ன தர்மத்திலேருந்து நான் கொஞ்சம் தூரம் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா எந்த விதமான பிரயோஜனமும் படாது. அது எவ்வளோ பெரிய படித்தவனாக இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தவனாக இருந்தாலும் சரி. அதனால் வந்து வேதமோ வேதம் சம்பந்தப்பட்ட இதிகாச புராணங்கள் இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கும்போது நாம் வந்து நம்மளை வந்து அங்கே பார்க்கணும். இப்போ ராவணனை பற்றி சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி காமமோ இல்லை பிடிவாதமோ மைண்டில் வந்து நமக்கு இருக்கா, ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் மாட்டின்னு இருக்கோமா அப்படின்னு நாம் வந்து அதுலேருந்து விடுபடணும். நமக்குள்ளே இருக்கிற ராவணனை அழிக்கணும். அப்புறம் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ராமன், ஆத்மா ராமனை வந்து நித்தியம் தீபாராதனை எடுத்து கொண்டாடணும். இது ராமாயணத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதில் இப்போ வந்து என்ன ஆகிறது அப்படின்னா சதஸ்ய வச்சனம் ஸ்ருத்வா வானரஸ்ய மகாத்மனः ஆக்ஞாபயத்வதம் தஸ்ய ராவணः குரோதமூர்ச்சிதः. என்ன ஆகிறது, இந்த மாதிரி ஹனுமான் வந்து வந்ததே வந்து தன்னுடைய ஜாத்தியோட கீழே இருக்கக்கூடிய ஜாத்தியாக சொல்கிற வானர ஜாதி இல்லையா. ராட்சசேந்திரன் எப்படி இருக்கான், பரம கௌதூகலத்தோடு இருக்கார் யார், ராவணேஸ்வரன். ஆனால் முன்னாடி வந்திருக்கிறது ஒரு வானரம், கபி. அந்த வானரம் வந்து தர்ம போதனை பண்ணுறது யாருக்கு, ராவணேஸ்வரனுக்கு. அதுவே வந்து எவ்வளோ ஒரு கோபமும் இதுவும் உண்டாக்கும். மேலும் தன்னுடைய பையன், யாருக்கு பிறந்த பையன், மண்டோதரிக்கு பிறந்த பையன். பின்னாடி அதை சொல்கிறார் ஹனுமான், பின்னாடி சொல்கிறார், ஜாம்பவன்கிட்ட சொல்கிறச்சே சொல்கிறார், முன்னாடி சொல்லலை வால்மீகி. ஹனுமான் ராவணேஸ்வரனுடைய பையன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாளே வஞ்சு, ராவணனுடைய பையன் தான் சொல்கிறாளே வஞ்சு. யாருக்கு பிறந்த, மண்டோதரிக்கு பிறந்த பையன். மண்டோதரி யார், பிறக்கக்கூடிய பட்ட மகிஷி, முக்கியமான நம்பர் 1 ராணி. அந்த அக்ஷகுமாரன் வந்து ஹனுமானால் கொல்லப்பட்டவன். அப்போனா எவ்வளோ குரோதம் இருக்கும் கண்ணில். வதே தஸ்ய சமாஜ்ஞப்தே ராவணேன துராத்மனா நிவேதிதாத்வதோ தைத்தியம் நானுமேவ விபீஷணா. விபீஷணர் எழுந்துக்கிறார் சபையில். விபீஷணர் எழுந்துண்டு, ராவணா இது சரியில்லை, நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் கேளு. க்ஷமஸ்வ ரோஷம் தியஜராட்சசேந்திர பிரசீதமே வாக்கியமிதம் ஸ்ருணுஷ்வ வதம் ந குர்வந்தி பராவரஜ்ஞா தூதஸ்ய சந்தோ வசுதாதிபேந்திரா. இந்த மொத்த வசுதான என்ன, இந்த மொத்த பூமிக்கே வந்து இந்திரனாக இருக்கக்கூடிய தலைவனாக விளங்கக்கூடிய ராட்சசேந்திரனே, கொஞ்சம் கோபத்தை குறைச்சிக்கோ, கொஞ்சம் க்ஷமா, கொஞ்சம் பொறுமை காப்பாய். தூத்தனை கொல்றது அப்படிங்கிறது வந்து எந்த இடத்துலையுமே தர்மம் கிடையாது. படித்தவனே மேலோனே, உனக்கு தூத்தனை கொன்ற ஒரு இழுக்கு உனக்கு வர வேண்டாம். விபீஷணன் ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்கிறான். அதாவது பணிவாகவும் சொல்லணும், ராவணனை போற்றியும் சொல்லணும் இல்லையா. அட் த சேம் டைம் ராமரை வந்து போற்றவும் கூடாது இல்லையா. ஹனுமார் பண்ணதை கரெக்டுன்னு சொல்ல முடியாது. இவ்வளோ ஒரு இக்கட்டான விஷயத்தில் வந்து பரம பாகவதனான ஸ்ரீ விபீஷணன் எழுந்து பேசுகிறார். என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, தர்மம் ஞானம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சவனாக இருக்கக்கூடிய ராட்சசேந்திரனே, நம்மளுடைய உண்மையான எதிரி யார்? எப்போவுமே ஒரு ராஜாவானவன் ஒருத்தரை கொல்லணும், ஒரு பரம மகா தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னா எதிரி யாருன்னு தெளிவாக தெரியணும். இப்போ விபீஷணன் சொல்கிறான், இந்த கபி நமக்கு எதிரி கிடையாது. இந்த தூத்தன் வந்து எதிரியை எடுத்துக்கூடாது எப்போவுமே. எதிரி யார்? இவன் யாருக்காக தூது வந்திருக்கானோ அந்த ராம சுக்ரீவர் இருக்கா இல்லையா, அவள் தான் நமக்கு எதிரி. அவளை தான் நம்ம கொல்லணும்னா தண்டனைன்னா அவளுக்கு கொடு. அப்புறம் இந்த தூத்தனை இங்கேயே கொல்றதுனால அப்சல்யூட்லி எந்த யூஸும் இருக்க போகிறதில்ல.
அப்சல்யூட்லி எந்த யூஸும் கிடையாது. அப்புறம் அப்புறம் 3 லோகத்திலும் அறிவுக்கு பெயர் பெற்றவனே ராவணா, எந்த தர்மசாஸ்திரத்துலேயுமே வந்து தூதனை கொல்றதுக்கான எந்த ஒரு ப்ரொவிஷனும் கிடையாது. எங்கேயுமே கான்ஸ்டிடியூஷன்லேயும் சரி, அதில் வரக்கூடிய எந்த லாலையும் சரி, தூதனை கொல்றதுக்கு எந்த ப்ரொவிஷனும் இல்லை. அதனால் வந்து நம்மளுடைய யுத்தம் யாரோடையோ அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், ஒரு மாதிரி விபீஷணன் எங்கே கொண்டு வந்து விஷயத்தை ஒரு மாதிரி கொண்டு வந்தார் அப்படின்னா, தூதனை கொல்றது வந்து இன்ஃபேக்ட் உன்னுடைய பராக்கிரமத்தை காட்டாது. தூதனை கொல்றது வந்து உன்னுடைய பயத்தையும் உன்னுடைய சின்னத்தன்மையும் தான் காட்டும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லாமல் ரொம்ப அழகாக விபீஷணன் அந்த சபையில் அதை கம்யூனிகேட் பண்ணுறான். உடனே வந்து ரைட், விபீஷணன் அதுக்கு ஒரு மாற்று எதுவும் சொல்கிறார். என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து அவனை கொல்ல வேண்டாம், ஆனால் அவன் பண்ண பிரச்சண்டத்துக்கு ஏதாவது தண்டனை கொடுக்கலாம். முக்கியமாக தூதர்கள் வந்தான்னா என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, உடம்பில் ஏதாவது மார்க் பண்ணி விட்ருவா. பெருசாக ஏதாவது மார்க் பண்ணி, இப்போ இந்த நாட்டினுடைய ஒரு சிம்பல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை சூட்டை காய்ச்சி மேலே போட்டு விட்ருவா. அந்த மாதிரி தண்டனை கொடுக்கலாம். இல்லை ஏதாவது ஒரு கையை எடுத்து விட்டுடலாம், கால் எடுத்து விட்டுடலாம், இல்லை ஒரு கண்ணை வந்து சிதைச்சிடலாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு முக்கியமான அங்கத்தை வந்து ஹீனம் பண்ணி அனுப்பிடலாம். அப்போ என்ன, தட் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன் தட் நீ எதை தூதா அமிச்சியோ அந்த விஷயத்தையே நான் வந்து புறக்கணிக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், யுத்தத்துக்கு ஆஹ்வானம் கொடுக்குறேன்னு அர்த்தம் இல்லையா. அண்ட் நீ சொன்ன தூத்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு வந்து ஒப்புமை இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் மாதிரி பண்ணு, ஏதாவது இந்த இதுக்கு பண்ணும். உடனே வந்து என்ன பண்ணா அப்படின்னாக்க, உடனே என்ன பண்ணனா, தஸ்ய வச்சனம் ஸ்ருத்வா தசக்ரீவோ மகாத்மனः தேசகாலாஹிதம் வாக்கியம் பிராத்ருருத்தமம் அப்ரவீத். போகிறதுன்னு தப்பி தவறி தேசமும் காலமும் நல்ல உத்தமமாக ஒரு வார்த்தை பேசினதுனால ராவணன் வந்து செவி மடித்தான். யாருக்கு? விபீஷணனுக்கு. அங்கே வேலை பார்க்குறது விபீஷணனுடைய கிரேட்னஸ்ஸு, பகவானுடைய விஷயம் அங்கே வந்து வர்க்காருது. சம்யுக்தம் ஹி பவதா தூதவத்யா விகர்ஹிதா அவசியம் து வதான்யன்யः கிரியதாமஸ்ய நிகிரஹः கபீனாம் கில லாங்கூலமிஷ்டம் பவதி பூஷணம் ததஸ்ய தீப்யதாம் சீக்கிரம் தேன தக்தேன கச்சது. இதெல்லாம் கேட்டுட்டோ ராவணன் வந்து என்ன சொல்கிறான், பதில் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமோ? எல்லாருக்குமே தெரியும், இருக்கிறதுலே எது வந்து வானரங்களுக்கு அபிமானம் ஜாஸ்தியோ, வானரங்களுக்கு எந்த அங்கத்தில் அபிமானம் ஜாஸ்தியோ அந்த அங்கத்தை வந்து சதலமாக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னாக்க, ராவணன் என்ன சொல்கிறான், அவனுடைய வாளை வந்து நெருப்பு வெய் அப்படிங்கிறான். இந்த ராமசாமி தூதன் நான் நட்டா அப்படிங்கும்போது அப்படி வாளை சுத்திண்டு அவர் அப்படி மேலே போய் உக்காந்துண்டு பேசினார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அது வால்மீகி ராமாயணத்தில் இல்லை. அதாவது பின்னாடி வந்தவர்களுடைய இது என்ன அப்படின்னா, ராவணனுக்கு ஒரு படி மேலே ஹனுமான். எதில்? தர்மத்தில், அப்புறம் பக்தியில், அப்புறம் யுத்தத்தில், பராக்கிரமத்தில், ஐஸ்வர்யத்தில், எல்லாத்துலேயுமே ஹனுமான் வந்து ஒரு படி மேலே இல்லையா. அந்த விஷயத்தை வந்து எடுத்து காட்டுறதுக்கான ஒரு இமேஜினேட்டிவ் விஷயமாக வந்து அதை சொல்கிறான். ஸோ இட் இஸ் ஓகே, ஒத்துக்கலாம். அதை ஒன்றும் அந்த ஹனுமார் வந்து வாழை சுருட்டிண்டு தனக்கு இப்படி மேலே உக்காந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறதுனாலையோ இல்லை அப்படி இதனாலேயோ எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை. பட் டைரெக்டாக அந்த மாதிரி ஒரு மென்ஷன் இல்லை வால்மீகி ராமாயணத்தில். சரியா, இது சைடு இன்ஃபர்மேஷன். அதனால் வந்து அந்த வாலில் வந்து நெருப்பு வையுங்கோ அப்படின்னார். ஹனுமானுக்கு ஒரே கோபம் வருது. என்ன பண்ணுறா, காடா துணியை எடுத்துன்னு வரா. காடா துணின்னா தெரியுமா? ஆமாம், ஒரு பியூர் காட்டன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய துணி.
லினன்லாம் இல்லை டே சும்மா தான். இப்போ என்ன லினன்லாம் கிடையாது. அப்போது லினன் நைலான் சில்க்லாம் சொல்லக்கூடாது. அது வந்து என்ன ஆகும்னா நன்னா சொதான்னு எண்ணெயை வச்சுக்கும். அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துணி வச்சுருப்பா. இப்போ கூட இன்றைக்கி கூட நீங்கள் ஸ்ரீரங்கத்தில் பெருமாள் புறப்பாடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லைட்டு கீட்டு எல்லாம் வந்தால் கூட ஒரு தீவெட்டி பிடிச்சின்னு போவாள். அந்த பர்சனை பேரட்டை தீவெட்டின்னு தான் கூப்பிடுவா. திட்டுறதுக்கு வராது. ஏன் தான் அந்த தீவெட்டி அப்படி தீவெட்டி தடியலாம் முழுமையாக சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா அவன் ஒருத்தன் மட்டும் மூஞ்சியில் மட்டும்தான் அந்த பெருமாள் மேலே பக்தியே இல்லாமல் இருக்கும். எல்லாம் நகர்ந்தா அவன் நகருவான் அப்படி நகருவான். ஐ திங்க் தூங்கிட்டே தீவெட்டி பிடிப்பார்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. அந்த மாதிரி அந்த தீவெட்டி அதை சின்னதாக எரிஞ்சு இது பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா ஒரு துணி இருக்கும், அதை எண்ணெயில் நினச்சி அப்படி ஒரு சுற்றி விடுவா அது மேலே. அது இன்னும் ஃபர்தராக எரியும். அந்த மாதிரி ஒரு துணி. ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் எரிஞ்சு அந்த வால் கருகி போகிறதுக்காக. ஏன் அந்த வால் கருகி போச்சுன்னா அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு குரூரமான எண்ணத்தோட குரூர கர்மத்தோட என்ன பண்ணா அப்படின்னா எல்லாம் வாலில் வந்து துணியை சுற்றினான். அனுமார் வந்து அப்படின்னு கொஞ்சம் உடம்பை கொஞ்சம் பெருசாக்கிண்டு வாலையும் வந்து நல்ல பெருசாக நீட்டிக்கிறார். அதுவும் நல்லா சுற்றி விட்டுட்டான். நல்லா சுற்றி விட்டுட்டு நல்ல எண்ணெய் தைலம்லாம் தடவி விட்டுட்டு நெருப்பு வைக்கலாம்ல. என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா அனுமாரை பிடிச்சி இழுத்துண்டு வரா. எல்லா பக்கமும் ஒரே கயிறு சங்கிலிலாம் கட்டியிருக்கு, ஃபுல்லாக சங்கிலிலாம் கட்டியிருக்க எடுத்துன்னு வரா. எப்படின்னா ரோட்டில் எல்லாம் கூட்டின்னு வரா. குழந்தைகள் எல்லாம் அந்த ராட்சச குட்டிலாம் இருக்குல்ல, எல்லாம் கல் எடுத்து அடிக்கிறது, எல்லோரும் வந்து அடிக்கிறது, பப்ளிக்காக வந்து இன்சல்ட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் நடந்துருக்கு. எல்லாம் வால்மீகி எழுதுறார். பப்ளிக்காக கூட்டின்னு வரா. 4 தெரு கூடுற இடத்துல வந்து எல்லோரும் இன்சல்ட் பண்ணி அப்புறம் கூட போகிறச்ச எதனால் அடிக்கிறான்னா பெரிய கட்டை ஒன்று இருக்கான், ராடு மாதிரி ஒன்று இருக்கான். அந்த ராடு எண்டில் வந்து நிறைய ஆணி குத்திருக்கான். குத்து தான் ஆணி. அதால் சக்குன்னு அனுமார் அடிக்கிறா. அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரா ஹனுமார் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிறார். என்ன தெரியுமா, இவள் அடிக்கிறதெல்லாம் அடிக்கட்டும், அடிச்சுட்டே நிறைய சுற்றி காட்டினான்னா நான் மொத்த லங்கையும் பார்த்துட முடியும். ஏன்னா அவருக்கு அந்த அடி வலியெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா அவர் மண்டையில் வந்து ஒரு பிடிவாதமோ ஒரு பெரிய ஒரு வெறி ஏறி கிடக்கு. அது என்ன வெறி? ராமகாரியத்தை முடிக்கணும். ராமகாரியம் என்ன? லங்காவை மொத்தமாக துவம்சம் பண்ணணுங்கிறது தான் ராமகாரியம். அது வந்து மைண்டில் ஏறி கிடக்கிறதுனால எந்த வழியும் தெரியல அவருக்கு. நல்லது தான், ஒன்று அப்படி சுற்றின்னு வரலாம், இப்படி சுற்றின்னு வரலாம். இவரே இப்படி போகிறார். எல்லாம் சுற்றின்னு வந்து அப்படி வந்த உடனே என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா நெருப்பு வைக்க போகிறா. ஓடி போகிறா. 2 ராட்சசிகள் ஓடி போய் சீதா கிட்ட சொல்கிறா, ஏ சீதா, நீ அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு வானரத்தோட பேசிகிட்டே இருந்தியே, வானரத்தோட பேசிகிட்டே இருந்திய, அந்த வானரத்தை எல்லாம் நடு கூடத்தில் நிற்க வச்சு, நடு ரோட்டில் நிற்க வச்சு, அந்த எந்த ஒரு மார்க்கம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல, அதன் பேர் ரவுண்டானான்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த இடத்துல நிற்க வச்சு அவள் வாளுக்கு வந்து தீ வைக்க சொல்லிட்டா அப்படின்னு. ஐயோ, மாதாவுடைய ஹிருதயம் எப்படி இருக்கும்? தனக்காக பாவம் தூதமனாக வந்த அத்தனை தூரம் ராமருடைய விஷயத்தை எடுத்துன்னு வந்தார். அப்படியே ஹிருதயம்லாம் வந்து கனியறது. ஐயோ குழந்தை, டக்குன்னு அந்த வாத்சல்யங்கிறது பிறக்கும் இல்லை, அந்த வாத்சல்யம் பிறக்கிறது. எப்படி புத்திரன் மாதிரி ஒரு வாத்சல்யம் பிறக்கிறது தான். புத்திரன் மாதிரி வாத்சல்யம். ஐயோ குழந்தைக்கு சூடு, அதுவும் வாலில் வந்து சூடு வைக்கணும். அப்போ சொல்கிறா, யத்யஸ்தி பதிசுஷ்ருஷா யத்யஸ்தி சரிதம் தபஹா யதிவா த்வேகபத்னித்வம் ஷீதோ பவ ஹனுமதா. என்கிட்ட ஏகபத்னித்வம் பிரதிவிரத்தை இருந்ததுன்னா, ஹே அக்னி பகவானே, உன் அக்னி அவனை சுடாமல் இருக்கட்டும். எதி கிஞ்சித் அனுக்ரோஷஸ்தஸ்ய மையஸ்தி தீமதா யதிவா பாக்யசேஷோ மே ஷீதோ பவ ஹனுமதா.
மனசார நான் ஸ்ரீராமன் மேலே வச்சிருக்கிற பிரேம உண்மையாக இருந்ததுன்னா என்னுடைய பாக்கியம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய லைஃப்பில் இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது அப்படின்னா ஷீதோபவ அனுமதா, ஏ அக்னி நீ அவனை சுடக்கூடாது. எதிமாம் விருத்த சம்பன்னாம் தத் சமாகம லாலசாம் சவிஜானாதி தர்மாத்மா ஷீதோபவ ஹனுமதா. ஸ்ரீராமச்சந்திர அடுத்தது தன்ட்டேந்து கேமராவை எடுத்துன்னு போயிட்டா நேரம் எங்க ஹஸ்பண்ட் மேலே. ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியானவர் குணங்களில் சம்பன்னமாக இருப்பது உண்மையாயிருந்தால் இந்த அக்னி அவரை சுட வேண்டாம், அக்னி சுடக்கூடாது. எதிமாம் தாரையே தாரியா சுக்ரீவ சத்யசங்கரஹ அஸ்மாத் துக்காம் புசாகரோத்கச்சீதோ பவ ஹனுமதா ஷீதோபவதா ஷீதோபவ ஹனுமதா. சுக்ரீவன் ராமனுடன் சேர்ந்து இங்கே என்னை மீட்பான் என்பது உண்மையாக இருந்ததுனால், இது ஃப்யூச்சர் வேற சொல்கிறா, உண்மையாக இருக்கிறதுனா ஹனுமானை சுட வேண்டாம் அப்படின்னு மாதா பிரார்த்தனை பண்ணுறா. இங்கே அந்த அசோகவனத்தில் உக்காந்துண்டு அப்படியே பிரார்த்தனை பண்ணுறா. இங்கே என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா ஃபுல்லாக போட்டு நல்ல நெருப்பு வச்சு விட்றா. தக 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 தகன்னு வால் எரியறது. ஹனுமார் இப்படி கோபம் வருது. ஏன்னா வாலில் ஒருத்தர் பிடிச்சி நெருப்பு வச்சா எவ்வளோ கோபம் வரும், அவ்வளோ கோபம் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி பார்க்குறாரு. சுடவே இல்லை, வலிக்கவும் இல்லை, எரியவும் இல்லை, ஒன்றுமே ஆல. என்ன அப்படின்னா சீதாயாச்சான் ரிஷஸ்யேன தேஜசா ராகவஸ்யச்ச பித்துஷ்ச மம சக்கியே நாமாம் தஹதி பாவகா. நிச்சயமாக அந்த மங்களவதி சீதாவுடைய பிரார்த்தனையும் ரகுநாதனுடைய ஆசீர்வாதமும் எனக்கு பரிபூர்ணமாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த அக்னி என்ன சுடமாட்டேங்கிறது அப்படின்னு சீதா மாதாவுடைய பரிபூர்ண பிரார்த்தனா ஆசீர்வாதமும் வாயு பகவானும் கூடவே அந்த நெருப்பு எங்கே இருக்கோ அந்த நெருப்பு வாலை டச் பண்ணுற இடம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல வாயு பகவான் சீத்தலமான பரம சீத்தலமான வாயுவாக பையனை காப்பாற்றிட்டு பின்னாடியே போகிறாராம். பையனை பார்த்தா அப்படி தான் இப்படி பார்த்தார். இப்படி எல்லாம் பிடிச்சி வச்சுருக்கல்ல, ஒரே செயின் கெயின்லாம் போட்டிருக்கார்ல, என்ன பண்ணியிருப்பார்? அப்படியே சிரமப்பட்டு டப்புன்னெலாம் உடைக்கல. என்ன பண்ணாருன்னா அதுதான் ஆஞ்சநேயர், ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராவாக எனர்ஜிலாம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டார். டக்குன்னு தன்னுடைய ரூபத்தை சின்னதாக்கிண்டார். உடனே செயின்லாம் என்னாகும், புதக்கடீர்னு ஊந்துட்டு திருப்பி பஸ்ஸுன்னு பெருசாயிட்டார். செயின்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டு என்னன்னா ஒரே ஜம்ப்பு தான். என்ன பண்ணார், அப்படி போனார். பார்த்தா இந்த 4 தெரு இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா அந்த ஃபவுண்டன் மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குல்ல, அந்த ஒரு கருப்பு அயன் பழைய இந்த கருப்பு இரும்பில் ஒரு பெரிய இது இருந்துதான். அதை எடுத்தாராம். அதை எடுத்து ஒரே போடு தும் 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 தும்னு எல்லா கூட யாரெல்லாம் கூட்டின்னு வந்தாலும் அவரை அந்த மொத்த ராட்சச சைன்யத்தை துவம்சம் எல்லாம் அவுட்டு. வாலில் இன்னும் நெருப்பு இருக்குல்ல, போய் உடனே அணைக்கணும்ல, அணைக்கலை. என்ன பண்ணலாம், இதுதான் எப்படியும் வாலில் எரியல, நெருப்பு மட்டும்தான் இருக்கு ஆனால் எரியல. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், லாஸ்ட்டு லெக் போகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ துவம்சம் பண்ண முடியுமோ துவம்சம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோட்டைகள் கொத்தலங்கள் எல்லாத்தையும் நெருப்பு வைக்கிறாராம். கிடைக்கிற இடம்லாம் நெருப்பு வைக்கிறாரெல்லாம் பக 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 பகன்னு பற்றி நெறியறது. அப்புறம் ஏற்கனவே ஃபுல்லாக இடம் பார்த்துருக்கார்ல, நேராக போகிறார் பிரஹஸ்தனோட வீடு. முதல்ல நெருப்பு வை. யார் பிரஹஸ்தன்? ராவணனுடைய மந்திரி. அடுத்தது இன்னொரு மந்திரி யார்? மகாபார்ஷ்வன். அவன் வீட்டில் நெருப்பு வை. அப்புறம் வஜ்ரத்ரம்ஷ்டன் கொளுத்து அவன் வீட்டை. சுக்ரன் அவன் வீட்டை கொளுத்து. சாரணன் கொளுத்து அவன் வீட்டை. அப்புறம் இந்திரஜித்தோட வீடை கொளுத்திட்டு என்னையா பந்தி பண்ணுற, போ உன்னோட வில்லா அவுட்டு, திருப்பி கட்டிக்கோ போ அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக நெருப்பு வச்சுட்டார். அப்புறம் ஜம்புமாலியோட வீடு. ஜம்புமாலி தான் செத்து போயிட்டார், எப்படி ஜம்புமாலி வீட்டை நெருப்பு வைக்க முடியும்? அவர் வீடு தான் இருக்குமே, வேறு ஜம்புமாலி. அதே ஆன்சர் சொல்லக்கூடாது எல்லாத்துக்கும்.
ஜம்புமாலி வீட்டை எரிக்கிறதுக்கு என்ன, ஜம்புமாலி வீட்டை எரிச்சுட்டார், சுமாலி வீட்டை எரிச்சுட்டார். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய என்னப்பா 50. அதுக்கப்புறம் யாரோடைய எந்த ராட்சச முக்கியமான ராட்சச பத்திகளுடைய வீட்டெல்லாம் எரிச்சுட்டார். யார் அப்படின்னா ரஷ்மிகேத்து, சூரியசத்ரு, ஹர்ஸ்வகர்ணன், திரம்ஷ்டன், ராட்சச ரோமஷன், ரோணமந்தமத்தன், துவஜக்ரீவன், பயானக வித்யுஜ்ஜிஹ்வா, ஹஸ்திமுகன், கராளன், விஷாலன், சோனிதாக்ஷன், கும்பகர்ணன், மகராக்ஷன், நராந்தகன், கும்பன், துராத்மா நிகும்பன், யக்ஞசத்ரு, பிரம்மசத்ரு, இந்த மாதிரி முக்கியமான எல்லா ராட்சசர்களுடைய வீடு. இவ வீட்டு அட்ரஸ்லாம் எப்படி தெரியும் அவருக்கு? வாட்ஸ்அப் லொக்கேஷன் வச்சுருப்பாரோ? நெக்ஸ்ட் லொக்கேஷன் சென்ட் ஃபயர், சென்ட் ஃபயர், சென்ட் ஃபயர். வெரி குட். சீதாவை தேடி யார் யார் வீடு எங்கெங்கே இருக்குன்னு முக்கியமான வீடுகள்லாம் எதுவோ அதை முதல்ல நெருப்பு வச்சுட்டார். அதுக்கப்புறம் என்ன, ஒருத்தரோட வீட்டை மட்டும் ஒன்றுமே பண்ணல அவர். யார் வீடு அது? விபீஷணனோட வீட்டை ஒன்றுமே பண்ணல. ஏன்னா அவரை பார்த்த உடனே அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவருக்கு நல்லா. அதனால் அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற இடத்துலலாம் போய் நெருப்பு வைக்கிறார். கொது 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 கொலு கொது கொதுன்னு எரியிடுது. அப்புறம் என்ன ஆகுறதுன்னா, எரிஞ்சு எரிஞ்சு இவ்வளோ பெரிய யானையோட ஒரு பெரிய இது இருக்கும். 3 மாடிக்கு ஒரு யானை பொம்மை ஒன்று இருக்கும். இதெல்லாம் கோட்டை கொத்தலங்கள்லாம் பார்க்கணும். அப்படி இருக்கும். அது அப்படியே எரிஞ்சு டமால்னு விழுறது. அது விழுந்து கீழே ஒரு 10-100 ராட்சசா செத்து போடுறா. அந்த மாதிரி பண்ணுறா. வால்மீகி எழுதுகிறார், அந்த நெருப்பில் எல்லாம் புதக்கடீர்னு விழறது இல்லையா, அது எல்லாமே என்ன எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா, ஆர்ஜிதம் பண்ண புண்ணியெல்லாம் அப்படியே நெருப்பில் விழுந்து பொசுங்கிறதான். அப்படியே அந்த பாப்ப அக்னி இருக்கு இல்லையா, அந்த பாப்ப அக்னியில் எரியறதான். அப்படியே சில ராட்சசாலாம் மாடியில் இருந்து அவள் மேலே நெருப்பு பட்டு அந்த நெருப்புனால பால்கனிலேருந்து அப்படியே கீழே விழுந்து ஓன்னு கத்திண்டா அழுதுண்டு கீழே விழறாலாம். அப்புறம் எரியற நெருப்போடைய தகிப்பில் எங்கெல்லாம் தங்கமும் வெள்ளியும் இதெல்லாம் வேயப்பட்டிருக்கோ அந்த நெருப்பில் எல்லாம் எரிஞ்சு கரைஞ்சு ஓடுறதான். லிக்விடாக மெட்டல் ஓடுறதான். அந்த அளவுக்கு ஓடுறதான். எல்லா பக்கமும் ஒரே சாவு மணி, எல்லாம் ஒரே அழுக, ஓன்னு அழறது, கும்பலாக நடுவில் ஓடி வருது நெருப்புனால. ஒரே இது, யாருது 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 அப்படின்னாக்கா, வஜ்ரி மகேந்திர ஸ்ருததோஸ்வரவா, சாக்ஷாத் யமோவா, வருணோ நிலோவா, ருத்ராக்னி அர்க்கோ தனதஸ்ச சோமோ, நவானரேஜ்யம் ஸ்வயமேவ காலஹ, கிம் பிராமண சர்வ பிதாஹமஸ்ய லோகஸ்ய தாதுஷ்ச துரானனஸ்ய, இஹாகதோ வானர ரூபதாரி ரக்ஷோபசம்ஹாரகர பிரகோபஹ, கிம் வைஷ்ணவம் வா கபிரூபமேத ரக்ஷோ விநாசஸ்ய பரம் சுதேஜஹ, அச்சிந்தியம் அவ்யக்தம் அனந்தமேகம் ஸ்வமாயயா சம்பிரதமாகதம் வா, இத்யேவச்சுர் பகவோ விசிஷ்டः ரக்ஷோகணாஸ்தத்ர சமேத்ய சர்வः, சம்பிராணி சங்காம் சுக்ருஹாம் சுவிருக்ஷாம் தக்தாம் புரீம் தாம் சஹசா சமீக்ஷா. புலம்பல், கத்துன்னு கத்துறலாம். இது வந்தது யாரு? அக்னியா, இந்திரனா, மருத்தனா, இல்லை யமனா? இல்லை வந்திருக்கிறது இந்த கபி ரூபத்தில் வந்திருக்கிறது, வானர ரூபத்தில் வந்திருக்கிறது காலாக்னி. இங்கேருந்து இந்த நெருப்பு எரியறது மட்டும் எல்லாரும் அனுமார் என்ன பேர் சொல்கிறாலாம், காலாக்னி வந்துடுத்து, காலாக்னி வந்துடுத்து, காலாக்னி. இல்லை, இந்த 3 லோகத்தையும் கட்டி ஆள்ற அந்த பரமேஸ்வரனா, அந்த மகாவிஷ்ணு அவருடைய மாயா சக்தினால் எல்லாத்தையும் போட்டு எரிச்சுன்னு இருக்காரா? என்ன நடந்துன்னு இருக்கு, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறா. இது எரிய எரிய என்ன ஆகிறதான், அங்கே 45 அங்கே என்ன பண்ணுறான்னா, எல்லா தேவர்களும் இந்த லங்கை எரியறத பார்க்குறான். ராட்சஸெல்லாம் அலறி 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 இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் நடக்கிற சேதத்தை எல்லாம் பார்த்து உடனே வானத்தில் இருக்கார்கள்ல, ஒன்றுமே பண்ணாமல் அப்படியே இருப்பாளே யார்? தேவர்கள் இல்லையா? ஒன்றுமே பண்ணாமல் இல்லை, அவள் தான் ஆஞ்சநேயர் மூலமாக எல்லார் மூலமாக பண்ணின்னு இருக்கா. அந்த தேவர்கள்லாம் ததஸ்துதம் வானர வீர முக்கியம்
மகாபலம் மாருததுல்ய வேகம் மஹீமதம் வாயுசுதம் வரிஷ்டம் பிரதுஷ்டுர்வேதாகனஸ்ச சர்வே. எல்லா தேவர்களும் என்ன பண்ணுறாலாம், ஏ மகாபலி, ஏ மகாபராக்கிரமி, ஏ வாயு பகவான், வாயு புத்திரனே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஆஞ்சநேயரை வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறாளாம். ஆஞ்சநேயர் மேலே அவ்வளோ ஸ்தோத்திரம். ஷம் 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 ரூபம், இந்த பாட்டெலாம் கேட்டிருப்பேல்ல ஆஞ்சநேயர் மேலே. லம் 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 லங்கா பகனம், அதெல்லாம் கேட்டிருப்பேல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு பீஷணமாக நடந்துட்டுருக்கான். பீஷணம்னா என்ன, பயங்கரமாக நடந்துட்டுருக்கான். இப்படி ஒரே நெருப்பு பழம்பாக இருக்குது. நெருப்பு பழம்புக்குள்ளேருந்து உஷ் அப்படின்னு வெளியில் வர்றார். அந்த சைடு ஃபுல்லாக அவர் இப்படி போனார்னா அந்த இடம் ஃபுல்லாக அப்படியே நெருப்பாயிடுறது தான். அப்படியே மொத்த லங்காவோட ஆல் இம்பார்ட்டண்ட் பிளேசஸ் வந்து இது பண்ணார். இப்படி வந்து கொஞ்சம் வெளியில் வந்து இப்படி பார்த்தாராம். நன்னா எரியறது லங்கா. சொச்சம் என்னடா பாக்கி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நின்றுண்டு திருப்தியாக ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு அவர் வாயில் என்ன வந்தது, ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெயத்து அதி மகாபலோ ஸ்ரீராமஹா. இன்னி மட்டும் நம்ம வந்து எல்லாரும் எல்லா வேலையிலையும் எல்லா இடத்துலையும் என்ன போடுறோம், பத்திரிக்கையில் இன்விடேஷனில் ஸ்ரீராம ஜெயம் போடுறது. என்னது, ஆஞ்சநேயர் போடுறது தான் நம்ம போடணும். எங்கே பண்ணாலும் ஜெய ஸ்ரீராம் போடணும். அப்புறம் போயிட்டு சமுத்திரத்தில் போயிட்டு என்னாச்சு, ஆஃப் பண்ணிட்டார். ஒன்றுமே ஆளை ஒரு வாளுக்கு. வால் மேலே இருந்த துணிலாம் மட்டும் எரிஞ்சு அதெல்லாம் வந்து இதுவாகி அந்த சாம்பல்லாம் தண்ணியோட வாஷ் ஆகிடுது. வால் வந்து இன்னும் நல்லா சக்கச்சவையர்னு நல்லா இருக்குது. ஒன்றுமே ஆளை. திடீர்னு ஹனுமானுக்கு வந்து கவலை வந்துடுத்து. ஐயோ என்ன ஒரு பெரிய முட்டாள்தனம் பண்ணிட்டோமே. எப்படி கோபம் வரலாம், ஆனால் அந்த கோபம் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபத்தை பற்றி ஒரு 2-3 ஸ்லோகம் ஹனுமார் சொல்கிறார். யாரை பற்றி பேசிக்கிறார், தன்னை பற்றியே தன்னை நினச்சிக்கிறார். क्रुद्धः पापं न कुर्यात् क्व क्रुद्धो हन्यात् गुरुनपि क्रुद्धः पुरुषाय वाचा नरसाधूनादि अधिक्षिपेत् वाचावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित् न कार्यमस्ति क्रुद्धस्य न वाच्यं विद्यते क्वचित्. கோபம்னு ஒன்று வந்துடுத்துனா, கோபம் அப்படிங்கிறது வந்ததுனாலே ஒரு உத்தமமான மனுஷனுக்கு என்ன அழகு அப்படின்னா, க்ஷமா பொறுமை அப்படிங்கிற ஒரு தண்ணியை ஊற்றி கோபத்தினுடைய அக்னியை அணைக்கிறவன் தான் ஒரு உத்தமமானவன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோமே. நான் இப்படி கோபப்பட்டுட்டேனே. அப்புறம் இந்த கோபம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மனுஷனை என்ன வேணால் செய்ய வைக்கும், என்ன வேணால் பேச வைக்கும், என்ன வேணால் மறக்க வைக்கும். படித்தது எல்லாமே மறந்து போயிடும். யஹ சமுத்பதிதம் குரோதம் க்ஷமயைவ நிரஸ்யசி யதோ ராக சம்வாச்சம் ஜீர்ணம் ச வை புருஷ உச்சத்தே. இந்த குரோதம் எதனால் ஏற்படுறது அப்படின்னா ரஜோகுணத்தினால ஏற்படுறது. இந்த ரஜோகுணத்து மேலே யாருக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இல்லையோ அவள் வந்து எப்போவுமே கோபத்தினிடத்தில் தோற்று போய் அவள் வந்து தே வில் லூஸ் தேர் வெரி கேரக்டர். இதெல்லாம் யாரை பற்றி அனுமான் பண்ணுறார், தன்னை பற்றி பண்ணுறார். இதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங், நம்மளுடைய தவறை வந்து இன்னொருத்தர் வந்து சுட்டி காட்டினானாக்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, 99% ஆஃப் த பீப்புள் ஒத்துக்க மாட்டா, ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவா. என் நிலைமையில் இருந்தால் உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிப்ளை ஒன்று வச்சுருக்கோம். அதனால் நம்ம திருந்தணும், நம்ம ரொம்ப நல்லவாளாக ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளை மாற்றக்கூடிய சக்தி யார்கிட்ட இருக்குது தெரியுமோ? நம்மளை மாற்றக்கூடிய சக்தி நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. நாம் உட்காந்து யோசிக்கணும், நமக்கு அறிவு இருக்கணும். தப்பு ரைட்டுன்னு மற்றவாளுக்கு தெரியறதோ இல்லையோ, பகவான் வந்து ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்கான் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே. என்னது அப்படின்னா, நாம் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோம் ஆர் யோசிக்காமல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு தெரியும். அந்த அந்த அந்தர் மனசு இருக்கு இல்லையா, அந்த மனசில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிச்சலத்துவம் இருக்கு இல்லையா, ஒரு சுத்தம் இருக்கு இல்லையா, ஹனுமானுக்கு அது வெளிப்படுறது. ஓ, நம்ம குரோதப்பட்டுட்டோம், குரோதப்படக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று ஆகி
சீதா மாதா இருக்கிற இடம் நாசனம் ஆயிடுத்தோ. ஐயோ ஆமாம், எனக்கு தெரிஞ்சு மேலேருந்து பார்க்குறார், எனக்கு தெரிஞ்சு எரியாத இடமே இல்லையே. சீதா மாதா இருக்கிற இடம் எரிஞ்சிருக்குமோ, சீதாக்கு எதா ஆயிருக்குமோ, சீதா செத்து போயிருப்பாளோ. ஐயோ அறிவு கட்டவனே, என்ன வேலை பண்ணிட்ட சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, திக்கஸ்து ராஜசம் பவமானி ஷாமனவஸ்திதம் ஈஸ்வரோபி யத் ரமான்மயா சீதா ந ரக்ஷிதா. அதாவது எல்லாமே நடந்து கூட சீதாவை கடைசியில் நம்ம காப்பாற்ற முடியாமல் போயிடுத்துன்னா, ஐயோ இவ்வளோ இருக்கிற நெருப்பில் என்ன பண்ணுறது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு, சே இது கண்டிப்பாக இந்த வானரத்துக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சப்பல புத்தி. சப்பலம்னா இது தமிழ் சப்பலம் கிடையாது, சம்ஸ்கிருத சப்பலம். புத்தி இந்த பக்கமாக அதுவா டக்குன்னு பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா, அந்த புத்தி தான் குறிக்கிறது. அப்படி இப்படின்னு பாவம் தன்னை தானே திட்டிக்கிறார். புரியுறதா? நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணோம்னா யாராவது திட்டுறாளான்னு பார்க்கணும், இல்லை பேசாமல் ஒதுங்கி எஸ்கேப் பண்ணணும். அப்படி இல்லை, நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணோன்னா நாம் நம்மளை முதல்ல திட்டிக்கணும். ஏன்னா எப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நாம் பண்ணுற திட்டுக்கு, நாம் பண்ணுற தப்புக்கு நாம் நம்மளை திட்டிக்கிறோமோ அப்போ தான் நாம் தப்பு பண்ணுற தன்மையிலேருந்தே விடுபட்டுரும். புரியுதா? நம்ம தப்பி தவறி கூட தப்பு பண்ண முடியாத ஒரு கேரக்டர் நமக்கு உருவாயிடும். அதனால் இந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே அதில் என்னென்னா, இல்லையே சீதா மாதா அப்புறம் மெதுவாக மைண்டு ஒர்க்கிறது கொஞ்சம் சாந்தமாகி சாத்விகம் மேலே வந்தோடனே, இல்லையே சீதா மாதாவை எந்த அக்னியுமே இது பண்ண முடியாது. நஹி தர்மாத்மனஸ்தஸ்ய பாரியா மமிதி தேஜசா ஸ்வச்சரித்திர பிகுப்தாம் தாம் ஸ்பிரஷ்டுமர்ஹதி பாவகா. பதிவிரத்தையோடைய அந்த விரதத்தினுடைய தேஜஸ்லையும் அந்த தப்போ நிஷ்டத்துலையும் இருக்கிறவாளை இந்த அக்னி தொடவே முடியாதே. நூனம் ராம பிரபாவேன வைதேஹ்யா சுக்ருதேன ச என்மாம் தகன கர்மாயாம் நா தஹ்யம் அவ்யவாகனா. அதனால சீதாவோடைய புண்ணிய பலம் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா, இந்த அவ்யவாகனன் ஆர் இந்த நெருப்பு கண்டிப்பாக சீதாவை எரிக்க முடியாது. ஏன்னா அது ராமருடைய பிரபாவம் அது அப்படின்னு. அப்புறம் திரயானாம், இங்கே பாருங்க, திரயானாம் பரதாதீனாம் பிராத்ருநாம் தேவதாச்சயா ராமஸ்ய ச மனக்காந்தா சகதம் வினஷ்யதி. மூன்று சகோதரர்களுக்கு தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய தேவியாகவும் ராமனுக்கு தன்னுடைய ஹிருதயத்தில் வசிக்கின்ற உத்தமோத்தமமானவளாக இருக்கக்கூடியவள் எவ்வாறு அழிய முடியும்? சீதா அழிஞ்சு போயிடுவானான்னு நினைக்கிறேன், எப்படி நினைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றார் பாருங்க. இதுதான் ஆஞ்சநேயர். என்னது? தபசா சத்தியவாக்கியேன அனன்யத்வாச்சா பர்தரி அசௌ வினிர் தஹேத் அக்னிம் ந தமக்னிம் பிரதக்ஷதி. தபஸ் கொண்டவளும் சத்திய வாக்கியம் கொண்டவளும் வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் தன்னுடைய தபோனிஷ்டையில் இருப்பவள், இவள் வேணால் அக்னியை சுடலாமே வடிந்து அக்னி இவளை சுட முடியாது. புரியுறதா? தப்போனிஷ்டா இருந்தா அக்னி சுட முடியாது. இவருக்கு அக்னி சுடாம இருந்ததுக்கு காரணமே யாரு? மாதாவுடைய பிரார்த்தனைங்க. இவர் என்ன வருத்தப்படுறாரு? சீதா மாதாவை நம்ம எரிச்சிட்டோமோ அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. நீ எப்படிப்பா எரிக்க முடியும்? அதுதான் அறிவு வருது. நான் எப்படி எரிக்க முடியும்? அக்னி எப்படி எரிக்க முடியும்? நானும் எரிக்க முடியாது. ஏன் அக்னி கூட சீதாவை எரிக்க முடியாது. அக்னி சூடா இருக்குன்னா அது அக்னியோடைய தர்மம் இல்லையா? அக்னி தன்னுடைய தர்மத்தில் இருக்கு. அக்னி தன்னுடைய தர்மத்தில் இருக்கு அப்படின்னா தர்மத்தினுடைய சந்துலத்தை யார் மெயின்டைன் பண்றா அப்படின்னா லோகமாதா பரமேஸ்வரி. அவ தன்னுடைய தபஸ்னால தர்மம் அப்படிங்கிற தர்மமயம் தபஸை மெயின்டைன் பண்றா அப்படின்னு இங்க பொருள்படுத்திக்கணும். இங்க டைரக்டா சீதா தான் சுடுவா, நெருப்பு சீதாவை சுடாது அப்படின்னு நன்னா இருக்கும் சொல்றதுக்கு. பட் அதுல உள்ள இருக்கக்கூடிய தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னா,
லோகமாதா பரமேஸ்வரி எவள் வந்து சத்திய வஸ்துவாக இருக்கக்கூடிய பரபிரம்மத்தினுடைய தர்மமாக விளங்கி இந்த லோகத்துல பஞ்சபூதங்களாகவும் விளங்கின்றிருக்காளோ அவள்தான் நெருப்பினுடைய சூடாக இருக்காளே விழிஞ்சு அவளை நெருப்பு சுட முடியாது. வேதாந்தம் படிச்சவாளுக்கு கொஞ்சம் இது புரியும். அஹோ கலு கிருதம் கர்ம துர்விகாஹம் ஹனுமதா அக்னிம் விசஜ்ஜ தீக்ஷ்ணாம் பீமாம் ரக்ஷச சங்கனி பிரபலாயித ரக்ஷாம் ஸ்திரீபல விருத்த சமாகுலா ஜனகோ லாஹ லாத்மாதா கிராந்தத்தீவா கிந்தரைஹி தக்தேயம் நகரி லங்கா சட்ட பிராகார தோரணா ஜானகி நச்சதக்தேதி விஸ்மயோத் அத்புத ஏவனஹா. இது சொல்லிண்டே இருக்கும்போது அந்த இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஓடுவா இல்லையா, சாரணர்கள்னு பேர். அந்த அது வந்து அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, அடா கத்தின்ண்டே ஓடுறலாம். இது அனுமார் இதை மைண்டில் நினச்சிண்டே இருக்கும்போது இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஓடுறா. சொல்கிறான், ஐயோ என்ன ஒரு தபஸ், என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம், ஒரு பெரிய எந்த விஷயமே நடந்துருது, ஹோல் லங்காவே எரியறது. ஆனால் சீதா மாதாக்கு ஒன்றுமே ஆளை பாருங்கோ, இது பரமாத்புதம் பரமாத்புதம்னு வரலாம். இந்த அற்புதமான சகுனத்தை காதில் வாங்கிண்டு அனுமார் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னாக்க, நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு தடவை மாதாவை போய் பார்த்துடலாம். கிளம்புறதுக்கு அப்படியே கிளம்புறதா இருந்தார். இல்லை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வந்து சீதா மாதாவை பார்த்தா. திருப்பி அம்மா என்ன சொல்லுவா, மம சைவால பாக்யாயாக சாநித்யாத் தவவானரஹ சோகஸ்யாஸ்ய பிரமேயஸ்ய முகூர்த்தம் சியாதபீக்ஷயா. ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, நீ கிளம்பு, எனக்கு ஒன்றுமே ஆலை, நீ கிளம்பு, ஆனால் என்னுடைய சோகத்தை போய் ராமர்கிட்ட சொல்லு, கண்டிப்பாக வர சொல்லு, நான் வந்து இன்னும் 2 மாதம் கூட உயிரோடு இருக்க முடியாது, உடனே வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறா, நீ இங்கேயே இருந்தால் நன்னா இருக்க அனுமான், நீ என்னை சுற்றியே இருந்தேன்னாக்க இந்த ஒரு நாள் இருந்த இல்லையா, இந்த நேத்திலேருந்து இன்னி மட்டும் இருந்த இல்லையா, மனசுக்கு பரம சௌக்கியமாக இருக்கு அனுமான் அப்படிங்கிறான். பாவம், யோசிச்சு பாருங்கோ, 11 மாதமாக யாருமே இல்லை பேசுகிறதுக்கு, 11 மாதமாக எல்லாமே ராட்சச குட்டிகள் எல்லா பக்கமும், உன்னை கொன்னுடுவேன், உன் மாமிசம் நன்னா இருக்கும் இப்படியே சொல்லிட்டு தெரிகிறவா நடுவில் வந்து ராமோ தசரதா தாசரதி நாம அப்படின்னு ராமகதையை பேசி ராமருக்கு பிரியமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம், அந்த பர்சன் கிளம்ப போகிறார் அப்படின்னா மாதாவுடைய ஹிருதயம் எவ்வளோ இது இருக்கும். அவன் போயும் ஆனும் அவனை அனுப்புறதுக்கும் மனசில்லை. அப்படி ஒரு இறுக்கமான ஒரு இதில் வந்து போயிட்டு வா. ஆனால் எனக்கு இன்னுமே வந்து சந்தேகமாக தான் இருக்குது ஹனுமான். என்னம்மா சந்தேகம்? எனக்கு தெரிஞ்சு நீ, உங்கள் அப்பா வாயு, அப்போ கருடர், வைனதேயர், இவ 3 பேர் தானேப்பா இந்த சமுத்திரத்தையே தாண்ட முடியும். எப்படிப்பா வரப்போறேல், எப்படி அடிக்க போறேல், எப்படி என்ன பண்ண போறேல் எனக்கு தெரியல. தயவுசெய்து ராமர்கிட்ட போய் சொல்கிறியா, ஏதாவது பண்ண சொல்ல வர அப்படிங்கிறா. ஆனால் எனக்கு வந்து பயமாகவே இருக்குது, நடக்குமா நடக்காதானே தெரிய மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு. தத்யதா தஸ்ய விக்ராந்தம் அனுரூபம் மகாத்மனஹ பவத்யாக வசூரஸ்ய ததாத்வம் அபபாதய. நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்கோ, உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது பண்ணி ராமச்சந்திரன் வந்து இங்கே வந்து நிற்கிறதுக்கான யோக்கியமாக நாங்கள் செய்கிறோம். அவர் இங்கே வந்தே தீர்வர், எல்லாத்தையும் நடத்தி முடிச்சே தீர்வர். இதில் வந்து எந்த விதமான விஷயமும் இல்லை. ராட்சசான் பிரவரான் ஹத்வா நாம விஸ்ராவிய சாத்மனஹா சமாஸ்வஸ்ய ச வைதேகீம் தர்ஷயித்வா பரம்பலம் நகரீம் அனுகூலாம் கிருத்வா
வஞ்சயித்வாச்ச ராவணம் தர்ஷயித்வா பலம் கோரம் வைதேகிம் அபிவாத்யச்ச பிரதிகந்தும் மனஸ்சக்கரே புனர்மத்தியேன சாகரம். இவ்வாறு ஹனுமான் வந்து என்ன பண்றார் அப்படின்னா, இப்படி திரும்பி பார்க்குறாராம். வந்தார். அப்படி வந்துட்டு என்னன்னா, இப்படி வந்தோம் ராட்சசாலெல்லாம் அடித்து கொன்னோம், வைதேகி மாதாவை பார்த்தோம், ராவணனை பார்த்த விஷயத்த சொன்னோம், லங்கையை எரிச்சேன், இதோ இப்போ கிளம்ப போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாராம். என்ன வேலை பாருங்க. சும்மா நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எப்படி இருக்கும்? நாட் பாசிபிள், நாட் டன் மாதிரி. அதனால உடனே என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, இங்கே லான்ச் பேடு தேடணும்ல, எங்கே வேணால் குதிச்சுடலாம் இல்லையா, திருப்பி வந்து கரெக்டாக ஏறணும் இல்லையா, ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஏறணும் இல்லையா. அதனால ததஸ்ஸ கபிலஷார்தூலஹ கபிஷார்தூலஹ சுவாமின் சந்தர்ஷனோத்சுகஹ ஆரூரோஹ கிரிஸ்ரேஷ்டம் அரிஷ்டம் அரிமர்தனஹ. அரிமர்தனன் சத்ருக்களை அழித்து கொள்பவனாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ ஹனுமான் என்ன பண்றாராம், அரிஷ்டம் அப்படின்ற ஒரு மலை மேல் ஏறுறார். அப்படின்னு அரிஷ்டன் அப்படின்னு ஒரு மலை, அந்த மலை மேலே ஏறி என்ன பண்ண போறார், இப்போ குதிக்க போறார். அதே மாதிரி தான். என்னது, அந்த மலையோட வர்ணனை அதே மாதிரி இருக்கு. என்னது, மகேந்திர மலை ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? மகேந்திர பர்வதம். அந்த மகேந்திர மலையில் என்ன ஆச்சு, விருட்சங்கள்லாம் தட 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 டிக் 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 டக் 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 டக். என்னன்னா, ஆஞ்சநேயர் வந்து தக் டக் 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 டக்குன்னு மேலே போகிறார். பாம்பெல்லாம் பிச்சுக்கிண்டு எல்லாம் பொந்துலேருந்து கிந்துலேருந்து கேப்லலாம் ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கும்ல, எல்லாம் வந்து புஸ்கு 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 புஸ்குன்னு வெளியில் ஓடி வருது. சில விருட்சம்லாம் வந்து டமால் அப்படின்னு விழுறது. ஏன்னா இவர் போயின்னு இருக்கார், பத் 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 பத்துன்னு போயின்னு இருக்கார். மேலே போயிட்டு அப்படி போயிட்டு ஊ அப்படி சொல்லிட்டு ஆஞ்சநேயர் எப்படி குதிப்பார் தெரியுமா உங்களுக்கு? குதிக்கிறதும் போகிறதும் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? வேகம் அண்ட் ஜவம் ரெண்டும் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? இப்படி இருப்பார். பெரிய காயமாக்கிடுவார் உடம்ப. காயம்னா தமிழில் படுற உடம்புல படுற காயம் இல்லை, காயம்னா பாடின்னு அர்த்தம். பெரிய பாடி எடுத்துட்டு இப்படி ஒரு இது பண்ணி ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு இப்படி போவார். எப்படின்னா இப்படி பண்ணி அப்படி போவார். அப்படி போயிட்டு அப்படி போவார். அவ்வளோ ஸ்பீடு. அப்படி இப்படி இப்படி வருவார், அப்படி போயிடுவார். சர்ன்னு போறார். வேகம்னா வேகம், வேகம்னா வேகம். அந்த ஒரு வேகம் சர்ன்னு வர்றார். எந்த அளவுக்கு வேகம்னா, வால்மீகி ரொம்பலாம் ஒன்றும் இதில் வந்துட்டார் அப்படின்னு. நடுவில் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் என்னன்னா, சுனாப பர்வதம் இன்னொரு பேர். எதுக்கு? அதே மைனாக பர்வத்தத்துக்கு தான் பேர். அதை வந்து அப்படி ஜஸ்ட் அப்படி ஒரு டச் பண்ணிட்டு திருப்பி போகிறாராம். ஏன் அப்படின்னா, நீ சொன்னல மைனாக்க பர்வத்தம்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அமிச்சது, சுரசா ஆசீர்வாதம் பண்ணி அமிச்சா, நீ ராமன் இதையும் சேர்த்து வைப்பேன்னு. இவ எல்லாருமே வந்து ஹனுமாரை வந்து தடை பண்ணாலுமே எல்லாருமே ஆசீர்வாதம் பண்ணி அமிச்சா ஹனுமாருக்கு. நீ யூ வில் டூ இட், கமான், யூ கோ ப்ளீஸ் கோ அப்படின்னு. அந்த மாதிரி போயிட்டு அப்படியே வரார். தூரக்க ஒரு மலை தெரியறது. என்ன மலை? முன்னாடி ஒசரமாக இருந்த மலை இப்போ பாதி தான் இருக்கு. அந்த மலை எந்த மலை? மகேந்திர பர்வதம். அந்த மகேந்திர பர்வதம் வந்து எப்படி பார்க்குறாரு, லேண்டிங்கு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறாரு. எப்படி அப்படி லேண்டிங் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு ஒரு சிம்ம கர்ஜனை, ஒரு கர்ஜனை மேலேருந்து தெரியும்ல. இப்போ ஒன்றுமே பண்ணாமல் வந்தா வரான்னு வச்சுக்கோயேன், அது ஆள் அப்படி தானே வந்து இறங்கணும். ஆனால் ஹனுமார் எப்படி வர்றாரு அப்படின்னா, இப்படி வர்றாராம். ஜுன்னு ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு ஒரே ரவுண்டெல்லாம் அடிக்கிறாராம். ரவுண்டெல்லாம் அடிச்சு வந்து ஒரு சிம்ம நாதம் பண்றாராம் அப்படின்னு.
அது வந்து வானரங்களுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். சிம்மம் மாதிரி ஒரு கர்ஜனை பண்ணா நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். இவங்க எல்லாரும் கீழே இருந்தே முடிவு பண்ணிட்டா, ஏன் நம்ம ஆளு வேலையை முடிச்சுட்டான்டா அப்படின்னு சொல்லி டெரிபிளி எக்ஸைட்டடா எல்லாம் வந்து இன்னும் ஆஞ்சநேயர் வந்து இறங்க கூட இல்லை, பட் ஆஞ்சநேயரை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. அவர் அங்கேருந்து காட்டுற அந்த சிம்மநாதமும் அந்த கர்ஜனையும் அந்த வரக்கூடிய அந்த தோரணை இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து பார்த்தா வந்து அப்படி எடுத்து தடால் அப்படின்னு வந்து விழுந்தார். எதுல? மகேந்திர பர்வதத்தில் வந்து அப்படி லேண்டு பண்ணார். அப்படி லேண்டு பண்ண உடனே ஐயோ, அதுக்குள்ள எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுடுச்சு, இவன் ஏதோ நியூஸ் கொண்டு வந்துட்டான், குட் நியூஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னு. இப்போ நீங்க வந்து லேபர் வார்ட்லேருந்து வந்து அப்படி வெளியில வந்தெல்லாம் என்ன அர்த்தம்? ஊரை இருக்கிறவ வந்து கையில் காலில் கிடைக்கிறது எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து ஒரே சந்தோஷமா வருவாள்ல. அங்கே ஒன்றும் சொல்லவே வேண்டாம், குழந்தை பிறந்துருத்துலாம் சொல்ல வேண்டாம் இல்லையா? லேபர் வார்ட்லேருந்து அப்படின்னு சந்தோஷமா வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன அர்த்தம்? வேலை முடிஞ்சுட்டுன்னு அர்த்தம். நாளைக்கு தான் டெலிவரின்னு சொல்லிட்டா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டா இல்லையா? குழந்தை பிறந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த வானரங்கள்லாம் என்ன பண்றதான், கையில ஏதோ கிடைக்கிற பூவு மாலை எல்லாமோ எடுத்துட்டு நேரம் ஆஞ்சநேயரை பார்க்க ஓடுறதான். ஆஞ்சநேயரா, நீ தான்டா இனிமே எங்களோட குரூப் லீடர், நீ தான் இனிமே ஸ்கூல் பீப்புள் லீடரா? எஸ்பிஎல் தானே? கிளாஸ் லீடர் பேர் என்ன? கிளாஸ் மானிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பா ஒரே இது கடன்னு ஓடி வந்து அவ வந்து என்ன பண்றான்னா, அவ கையில் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாம் கொடுக்குறாளாம். பழம், தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்குறான், இது பண்ணி கொடுக்குறாளாம், இது பண்ணி கொடுக்குறான். ஒன்றும் கேட்கவே இல்லை. யார்கிட்ட? ஆஞ்சநேயர்கிட்ட. என்ன நடந்தது எப்படி என்ன ஒன்றும் கேள்வியே இல்லை. அதுக்குள்ளே எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு ஒரே சந்தோஷமாக இருக்கான். அதுக்குள்ளே வந்து அந்த வந்து இப்படி எல்லாம் பண்ணுவோன்னே அந்த 36வது ஸ்லோகத்தில் இறங்கினோடனே சதாபியாம் பூஜித பூஜ்ய கபிபிஷ்ச பிரசாதிதா திருஷ்டா தேவீதி விக்ராந்தः சங்கேபேன வியதேயத. திருஷ்டா தேவி, பார்த்துட்டேன் சீதையை, தேவியை, சீதான்னு கூட சொல்ல, பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு ஒரு சுருக்கத்தை சொன்னாராம். உடனே அந்த வானரங்கள்ல என்ன தெரியுமா பண்ணிட்டு, நான் சும்மா சொல்லலை, இங்க வால்மீகி எழுதுறாரு. ஓ அப்படின்னு ஒரு வானரம் கத்துறதான். இன்னொரு வானரம் வந்து அப்படின்னு விசில்லாம் அடிக்கிறதான். இன்னொரு வானரம் வந்து 2-3 வானரம் இப்படி டான்ஸ் ஆடுறதான். அப்புறம் ஒரு வானரம் இன்னொரு வானரம் கையை பிடிச்சுன்னு டான்ஸ் ஆடுறதான், சுத்துறதான், உருண்டு இந்த பக்கம் உருள்றதான் அந்த பக்கம் உருள்றதான். ஒரே சந்தோஷம், மழையா சந்தோஷம்னா அப்படி ஒரு சந்தோஷம். ஓ என்ன சந்தோஷம் அப்படின்னா, ஒரு வானரங்களுக்கும் தானே லங்கைக்கு போய் சீத்தையை பார்த்த சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துறது. இதுதான் ஒரு நல்ல தலைவனுக்கு அழகு. தன்னுடைய சந்தோஷத்தை எப்போ இன்னொருத்தருடைய சந்தோஷமா மனசுல கொண்டு சேர்க்க முடியுமோ அவன் தலைவன். அதனால அவன் கபிஸ்ரேஷ்டன். அந்த மாதிரி பார்த்த உடனே வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக அந்த விஷயத்தை டக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து இந்த மகேந்திர பர்வதத்தில் வந்து உக்காந்துக்கிறான். இது நம்ம பொதுவாக ராமாயணத்தில் என்ன நினைப்போம்னா, நேர ராமர் வந்து அப்படி டமால்னு ஆஞ்சநேயர் வந்து ராமர் காதில் வந்து விழுந்து கண்டேன் சீதையை அப்படின்னு சொல்லுவார். இது ஜென்ரலாக நமக்கு டைம் இல்லைன்னா நேராக அப்படி சொல்லிடணும். நேராக வந்தால் ராமர்கிட்ட வந்து சீதையை பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு. அப்படி இல்லை. ஏன்னா ராமர் எங்கே உட்காந்துருக்கார்? பிரஸ்ராவண பர்வதத்தில் உட்காந்துருக்கார். அது எங்கே இருக்கு? கிஷ்கிந்தால ரிஷ்யமுகத்துக்கிட்ட இருக்கு. இவன் எங்கே இருக்கா அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நாகர்கோயில் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் இருக்கா. கிஷ்கிந்தா அப்படிங்கிறது வந்து ஹம்பி கிட்ட இருக்கு இப்போ. சரியா? நல்ல டிஸ்டன்ஸு, புரிஞ்சுக்கோங்க.
அதனால் இன்னித்த டேட்டில் அந்நீத்த ஜாகிரபிக்கல் இது எப்படி இருக்குன்னு, இன்ஃபேக்ட் ஸ்ரீலங்காவோட ஜாகிரஃபியும் பாரதத்தினுடைய ஜாகிரஃபியுமே நிறைய சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது வந்து திரேதா யுகத்தில் நடந்தது, விச் இஸ் லைக் 17 lakh years ago. சரியா போட்டோம். அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி தத்தோ திருஷ்டேதி வச்சனம் மகார்த்தம் அமிர்தோபமம். ஒரு வானரங்களுக்கும் திருஷ்டேதி பார்த்தேன் என்ற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, கண்டேன் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, அந்த வார்த்தை வந்து எப்படி இருக்கான், ஒரு வானரத்துக்கும் அமிர்தத்தை வாரி வாரி குடிச்சா மாதிரி இருக்கான். ஏன் அப்படின்னா இந்த கண்டேன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு வார்த்தையில தான் எல்லா வானரங்களினுடைய உயிர் அடங்கியிருக்கு. இந்த கண்டேன்ற வார்த்தை ஹனுமான் சொல்லலைன்னா அடுத்த வேளை அவள் இனிமேல் சாப்பிட முடியாது. இப்போ கண்டேன்ற அந்த வார்த்தை சொல்லலைன்னா அங்கதன் அந்த இடத்துலையே வந்து உயிரை மாய்த்துப்பான். கண்டேன்ற வார்த்தை சொல்லலைன்னா சுக்ரீவனுக்கிட்ட போய் எந்த மூஞ்சியும் காட்ட முடியாது. கண்டேன்ற வார்த்தை சொல்லலைன்னா ராமருக்கு வந்து சீதையை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாமல் போயிடும். அதனால் அவ்வளோ முக்கியம் கண்டேன் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை பார்த்து எல்லாம் வந்து அங்கே தான் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அங்கன்னா, சத்வே வீர்யோ நதே கஷ்டித் சமோவானர வித்யதே யதவப்ளத்ய விஸ்தீர்ணம் சாகரம் புனராகதः ஜீவிதஸ்ய பிரதாதா நஸ்த்வமேகோ வானரோத்தமா त्वत्प्रसादात् समेष्यामः சித்தார்த்தா ராகவேனா அப்படின்னு சொல்லி, அஹோ சுவாமினி தே பக்திராஹோ வீரியமாஹோ திருதிஹி திருஷ்டியா திருஷ்டுவா த்வயா தேவி ராமபத்னி யசஸ்வினி. என்ன சொல்கிறாருன்னா அங்கதன் வந்து எல்லாரும் கேளுங்கோ, நான் சொல்கிறேன், இவன் தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் வானரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இவன் ஏன் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறேன், சூரமோ பராக்கிரமமோ மற்றது எல்லாமே இருக்கட்டும், சைடில் இருக்கட்டும், இவன் ஏன் பெஸ்ட்டு அப்படின்னா, இங்கே இருக்கும் இல்லையா ஆயிரக்கணக்கான வானரங்கள், நம்ம எல்லாருக்கும் இவன் தான் பிராணதாத்தா. ஏன்னா இவன் வந்து போயிட்டு வரல அப்படின்னா நம்ம யாருமே உயிரோடு இருக்க முடியாது. அதனால இவன் நம்ம எல்லாருக்கும் பிராணதாத்தாவாக இருக்கிறதுனால இவன் தான் இருக்கிறதுலே சிரேஷ்டமானவன் அப்படின்னு ஆஞ்சநேயனை வந்து அங்கதன் வந்து அவ்வளோ புகழறான். ஏன் அங்கதன் புகழறான்? அங்கதன் தான் இப்போ அந்த இடத்துல ராஜகுமாரனாக இருக்கக்கூடிய ராஜாவாக இருந்து புகழறான். புகழ்ந்து ஹனுமதா கீர்த்திமதா யசஸ்வினா ததாங்கதேனாங்கத புத்த பாஹுனா முதா ததாத்யாசிதமுன்னதம் மகான் மஹீதராங்கிரம் ஜ்வலிதம் ஸ்ரீயா பவாத். என்ன பண்ணுறாலாம், இந்த மகேந்திர பர்வதத்தில் வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து ஒரு பெரிய கல்லில் உட்காந்துருக்காராம். சுற்றி எல்லாரும் வந்து ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு போகிறாளாம். இதுதான் நம்ம ஊரில் இந்த படத்துல எல்லாம் காட்டுவான். அது வந்த உடனே இப்படி வந்துடலாம், படம் பேர்லாம் சொல்லக்கூடாதுண்ணே. அந்த மாதிரி எல்லாமே இங்கேருந்து தான். அந்த மாதிரி ஹனுமான் வந்து இப்படி உக்காந்துன்னு இருக்காராம். அங்கதன், முக்கியமானவர்கள், ஜாம்பவான் எல்லாரும் வந்து அந்த மகேந்திர பர்வத்தத்தில் வந்து அப்படியே உக்காந்துன்னு இருக்கலாம். அந்த சூரிய வெளிச்சத்தில் ஜொலிச்சுண்டே எப்படி இருந்ததுன்னா, இந்திரனுடைய சபையில் வந்து தேவேந்திரனை சுற்றி முக்கியமான அக்னி வாயு அவெல்லாம் வந்துருக்கா மாதிரியான முக்கியமானவர்கள்லாம் உட்காந்து இந்திர சபை மாதிரி இருந்தது. அந்த இப்போ பொறுமையாக ஜாம்பவான் வந்து கேட்குறார், என்ன அப்படின்னா, கண்ணா ஹனுமான் சொல்லு, எங்கே போனேன், எப்படி போனேன், போறச்சே என்னாச்சு, திரும்பி வரச்சே என்னாச்சு, அங்கே என்ன பண்ண, நீ பார்த்தியே, அதை சீதாதான்னு எப்படி தெரியும் உனக்கு, மாதா என்ன சொன்னா, நீ என்ன பேசின, அதுக்கப்புறம் நடந்த எல்லா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு கேட்குற ஜாம்பவான் என்ன, நடந்த எல்லா விஷயத்துலேயும் வந்து எந்த விஷயம் நமக்குள்ளே இருக்கணும், எந்த விஷயம் நம்ம கொண்டு போய் சொல்லணும், எந்த விஷயம் சொல்லக்கூடாது. இந்த கேள்வி இருக்கு இல்லையா, ஜாம்பவனுடைய கேள்வி,
அது பெரியவாளுக்கெல்லாம் புரியும்னு நினைக்கிறேன், நன்னா புரியும். ஜாம்பவானுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, எந்த விஷயத்தை நாம் நம்மளுக்குள்ளே வச்சுக்கணும், எந்த விஷயத்தை சொல்லணும், எந்த விஷயத்தை சொல்லக்கூடாது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லு. யாருன்னா ஜாம்பவன், நலன், நீலன், அந்த முக்கியமான இது இருக்கா இல்லையா, மைந்தன், த்விவிதன், மைந்தன், த்விவிதன், நலன், நீலன், ஜாம்பவான், அங்கதன், இவா எல்லாருமே முக்கியமான பீப்புள். ஹனுமானோட இருந்து எல்லாம் கேட்குறான். ஹனுமான் வந்து அதுக்கு என்னன்னா, ஒன்றும் இதில் ஒன்றுமே இது இல்லை, பிரத்யக்ஷமேவ பவதாம் மகேந்திராகிரத கமாப்ளதா உததேர் தக்ஷிணம் பாரம் காங்ஷமானம் சமாஹிதா. நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்தே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது மட்டும் சுந்தரகாண்டம் என்ன நடந்ததோ, சுந்தரகாண்டத்தில் இது மட்டும் எத்தனாவது சர்க்கம் அப்படின்னா 58வது சர்க்கத்தில் இருக்கும். இந்த 58வது சர்க்கம், மொத்தம் 68 சர்க்கம் சுந்தரகாண்டத்தில். இந்த 58 சர்க்கத்தில் என்ன நடந்ததோ அது 58வது சர்க்கத்தில் சொல்கிறார். சுந்தரகாண்டத்தினுடைய மற்றொரு சுந்தரமான விஷயம் என்ன தெரியுமோ, சுந்தரகாண்டத்துக்குள்ளேயே சுந்தரகாண்டம் இருக்குது. சுந்தரகாண்டத்துக்குள்ளே பல தடவை ராமாயணம் இருக்குது. சுந்தரகாண்டத்தில் ராமனுடைய குணானு கீர்த்தனம் இருக்குது. சுந்தரகாண்டத்தில் சீதாவுடைய குணானு கீர்த்தனம் இருக்குது. சுந்தரகாண்டத்தில் இலக்குவணனுடைய குணானு கீர்த்தனம் இருக்குது. அது நான் சொல்கிறேன் என்னன்னு இப்போ. அதுக்கப்புறம் சுந்தரகாண்டத்தில் முக்கியமாக யாருடைய குணானு கீர்த்தனம் இருக்குது, ஹனுமானுடைய குணானு கீர்த்தனங்கள்லேயே உத்தமமான குணானு கீர்த்தனம் எது தெரியுமோ? நீங்கள் ஹனுமார் கோவிலுக்கு போகிறேன், ஹனுமானுடைய விக்கிரகம் எப்படி இருக்குது, வீர ஹனுமான், சரியா, எப்படி இருப்பார் வீர ஹனுமான்? வீர ஹனுமான் எங்கே இருக்குது? மெட்ராஸில் வந்து வீர ஆஞ்சநேயருடைய கோவில் எங்கே இருக்குது? இப்படி இருந்தால் அவர் வீராஞ்சநேயரில், அவர் பக்தாஞ்சநேயர் மசூதி தெருவில் இருக்கார். அவர் வந்து வீராஞ்சநேயர். அவர் எங்கப்பா இவரா? எப்படி கதையெல்லாம் இப்படி வச்சுட்டு இருந்தார்னா அவர் வீராஞ்சநேயர், சூராஞ்சநேயர், அந்த மாதிரி ஆஞ்சநேயர். இது நான் ராமாயணம் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு கோயம்புத்தூரில் இது பண்ண உடனே ஒரு அம்மா வந்து, இவர் இப்போ பார் கோவமாகவே இருப்பார் எங்கள் வீட்டில், நீங்கள் எடுத்துன்னு போயிடுங்க இவரை, ராமாயணம் கேட்கட்டும் இவரை அப்படின்னு. அதாவது ராமாயணம் கேட்டு இவருக்கு சாந்தமாகறதுக்காக என்னை கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டேன். அதனால் நான் வந்து இவருக்கு பேர் ருத்ராஞ்சநேயர்னு வச்சுருக்கோம். அப்படி தான் இருக்கணும். அவருடைய ரௌத்ரத்தில் தான் இன்றைக்கி லங்காவே எரிஞ்சுது, சரியா? அந்த மாதிரி லக்ஷ்மணனுடைய குணானு கீர்த்தனம் இருக்குது, அங்கதனுடைய குணானு கீர்த்தனம் இருக்குது, ஜாம்பவானை பற்றி இருக்குது, ஏன் வீணா போன ராவணனை பற்றியும் இருக்குது, விபீஷணனை பற்றியும் இருக்குது. யாரெல்லாம் ராமகாரியத்தில் ஈடுபட்டு அவர்களுடைய எந்த உச்சபட்சமான குணங்களினால் ராமகாரியமானது மொத்த ராமாயணத்தில் சித்தியாகிறதோ அவர்கள் அனைவரை பற்றியும் கீர்த்தனை இருக்கக்கூடிய காண்டமாக இருப்பதனால் இது சுந்தர காண்டமாக இருக்கிறது. ஒரு தடவை 2 தடவை திருப்பி ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ராஜா தசரதோ நாம அப்படின்னு, திருப்பி அகைன் யூ ஸ்டார்டிங் ராமாயணம். ஓகே, பல தடவை ராமாயணம். சுந்தர காண்டம் கேட்டால் பல தடவை ராமாயணம் கேட்டதுக்கான பலன். கை தட்டுறவாள்லாம் வந்து சுந்தரகாண்டம் முடிஞ்ச உடனே கதை வரது நிறுத்திடக்கூடாது. எப்போவாது லைஃப்பில் ஒரு தடவையாவது டீட்டெயில்டாக ஆற அமர சர்க்கமாக வந்து மொத்த ராமாயணமும் கேட்டுடணும். சொல்லுங்க. அதை தவிர தின்னு உடம்பை வளர்த்து உயிர் வருது, உயிர் போகிறது இல்லையா? இதுக்கு நடுவில் நமக்கு வேறு என்ன வேலை? ராமாயணம் ஒரு தடவை ஒழுங்காக கேட்க முடியல ஜி, இந்த லைஃப் ஓவர் ஜி, நெக்ஸ்ட் லைஃப் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. உங்களை சொல்லலை, கேட்காம சுற்றின்னு இருக்கிறவாளை சொல்கிறேன். அதனால் வந்து சுந்தரகாண்டம் கேட்டால் போகிறோன்னு அவரே சொல்லிட்டார். அதனால போகிறோம், சுந்தரகாண்டத்துலேயே மனசு நிறைஞ்சிடுத்து அப்படின்னு அப்படியே ராம இருக்கக்கூடாது. வண்டி வந்து சமத்தாக வந்துருக்கேள். ஏப்ரல் 17 மட்டும் இந்த வண்டி வந்து, இதுக்கு பேர் வந்து வந்தே வால்மீகி எக்ஸ்பிரஸ். நிஜமா வந்தே வால்மீகி எக்ஸ்பிரஸ். அது வந்து நம்ம 17 அன்னைக்கு பார்க்கலாம். அந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஃபுல் ஸ்பீடில் போகும், கடைசி லெக்கு அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம்.
அதனால் வந்து ஜாம்பவான் கிட்ட அழகாக வர்ணிக்கிறார். என்னெல்லாம் வர்ணிக்கிறார் அப்படின்னாக்கா, இது மட்டும் நடந்த கதை. என்ன அப்படின்னா, முதல்ல இங்கேருந்து கிளம்பி நேராக போகும்போது முதல் ஸ்டாப் எது அப்படின்னா மைனாக பர்வதம். மைனாக பர்வத்தமில் நின்ன உடனே மைனாக பர்வதம் வந்து என்ன சொல்லித்துனா, என்ன உன்னுடைய சித்தப்பாவா நினச்சிக்கோ, ஏன்னா நான் வாயுவோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. வாயுனால தான் நான் வந்து இந்திரனுக்கிட்டேருந்து தப்பிச்சு இங்கே வந்தேன். சாகர ராஜா வந்து என்ன சொன்னார், என்னை வந்து நம்ம ராமகாரியத்தில் எப்படியாவது ஈட்டுப்பட்டானோ, ஏன்னா சாகரம் அப்படிங்கிறதே வந்து உருவானத்துக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் வந்து இஷ்வாக்கு வம்சத்தில் வந்தவா. அதனால ராமகாரியத்தில் நம்ம ஈடு வரணும் அப்படின்னு அவள் நிறுத்தினா. நான் வந்து அது முதல்ல அது தெரியாமல் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, என் வாளால் ஒரு அடி அடித்தேன். அந்த மைனாக பர்வத்தினுடைய அந்த பீக்கு வந்து சுக்கு நூறாக உடஞ்சுடுத்தோ. அதுக்கப்புறம் மைனாக பர்வத்தம் வந்து அந்த ஒரு ஆளோடைய ஃபார்மில், ஒரு மனுஷனுடைய ரூபத்தில், தேவனுடைய ரூபத்தில் வந்து, ஒரு தேக ரூபத்தில் வந்து என்கிட்ட பேசி இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அந்த மைனாக பர்வத்தத்தில் இது பண்ணிவிட்டு நான் உடனே வந்து வெகு வேகமாக அங்கேருந்து கிளம்பினேன். வெகு வேகமாக கிளம்பின உடனே அங்கே வந்து நாகமாதா சுரசா என்னை வந்து பிடிச்சுட்டா. ஞாபகம் இருக்கா? ரெண்டாவது ஸ்டாப்பிங் நாகமாதா சுரசா. இங்கேருந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு நம்ம வந்து இன்கேஸ் பிரிட்ஜு போட்டு ட்ரெயினோ ஏதோ போட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் வந்து மைனாக்கா ஜங்ஷன் வராது, ஏன்னா ஒரே இது இல்லை. மைனாக்கா ஸ்டேஷன், மைனாக்கா வியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒன்று போட்டுடணும். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டாப்பிங் எது? சுரசா வியூ பாயிண்ட். அந்த இடத்துல வந்து அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனே வந்து பெரியான்னு வாய் திறந்து நன்னா இருக்குல்ல, பண்ணலாம்ல, நன்னா பண்ணலாம். கூடி சீக்கிரம் நடக்க போகிறது, டோன்ட் வரி. அதில் வந்து இங்கே யார் போனாலும் அவர்கள் என்னுடைய இறை, இது எனக்கு கிடைத்த வரம் அப்படின்னு சொன்னான். அப்படியா? இல்லைம்மா, எனக்கு நீ நன்னா புரிஞ்சுக்கோ, நீ நான் எல்லாருமே வந்து இங்கே பாரு கண்ணா நீங்கள் அப்புறம் பேசுங்கடா ப்ளீஸ். இங்கே பாரு, அது இங்கே பாரு, இங்கே வந்து நீயும் சரி நானும் சரி நம்ம எல்லாருமே வந்து ராமன், அதுக்கு மேலே பரதன், இந்த ராஜா, இந்த ராமருடைய வம்சத்தினால நம்ம ஆளப்படுறவா. இப்போ ராமருடைய ராஜாவோட காரியமாக நான் போயின்னு இருக்கேன். இந்த ஆங்கிள்லாம் வந்து ஜாம்பவான் கிட்ட கொடுக்குறார், அங்கே வால்மீகி கொடுக்கல. இந்த ஆங்கிள் ஹனுமார் கொடுக்குறார். அதனால தான் திருப்பி சொன்னாலும் வேறு மாதிரி காதில் விழுவுது. என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே நம்ம ராஜா ராமருடைய காரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கோம். அதனால நீ வந்து எனக்கு தடை பண்ணக்கூடாது. இல்லை இது எனக்கு இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஏரியாவில் எனக்கு கிடைச்ச வரம், அதனால நீ வந்து என்ன பண்ணும், என் வாயில் வந்துட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு. இதெல்லாம் வந்து யார்கிட்ட சொல்லின்னு இருக்கா? ஜாம்பவான் கிட்ட ஆஞ்சநேயர். வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா ஜாம்பவானும் அங்கதனும் தான் சுக்ரீவனுடைய பேசுவா. ஜாம்பவான் அங்கதன் சொல்கிறத வச்சுண்டு சுக்ரீவன் வந்து ராமர்கிட்ட விஷயத்தை எடுத்துன்னு போனோம். நேராக நம்ம தான் சுற்றி இது ஒரு கேள்வி வேறு. ஆஞ்சநேயர் தான் அப்படியே நேராக வந்தார். நேராக கிஷ்கிந்தல வந்து ட்ராப் ஆகிருக்கலாமே அப்படின்னா அது பண்ணக்கூடாதப்பா. ஏன்னா காரியம் வந்து சுக்ரீவன் மூலமாக தான் நடக்கணும். அதுதான் எஸ் சார், ராஜானா அவர் தான் ராஜா, புரியுறதா? அதனால் வந்து நேராக அங்கேருந்து வந்து பண்ணார். நான் என்ன பண்ணேன், வாயை திறந்தா நான் என்ன பண்ணேன், வாய்க்குள்ளே போயிட்டு டக்குன்னு வெளியில் வந்துட்டேன். திடீர்னு வந்து அங்குஷ்ட மாத்திரம் ஆகி நான் வாய்க்குள்ளே போயிட்டு திருப்பி வெளியில் வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் என்னை வந்து அவள் என்ன பிளஸ் பண்ணா அப்படின்னா, உன்னால் ராமனும் ஜானகியும் சேர்த்து வைக்கப்படுவாள் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி என்னை அமிச்சா. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து போனேன். ஒரு இடத்துல என்னால் நகரவே முடியல. 3வது ஸ்டாப்பிங் என்னது? பேசின் பிரிட்ஜுன்னு பேர். அதுக்கு ஏன் நிற்கிறதுனே தெரியாது, நின்றுண்டே இருக்கும். ட்ரெயினில் வந்தால் தெரியும். அந்த ஒரு ஸ்டேஷன் மட்டும் சிம்ஹிகா பேசின் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு பேர் வச்சுடலாம். ஆமாம், அந்த மாதிரி அவள் பேர் சாயாகிராகிங்கிறது வந்து காரணக்காரிய பேர். அவள் பேர் சிம்ஹிகா அப்படின்னு ஒரு ராட்சசி. நான் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்த்தேன், யாருமே இல்லை. கடைசியில் பார்த்தா கீழே வந்து என்னுடைய நிழலை பிடிச்சி வச்சுருக்கா. அதனால நகர முடியல. அதுக்கப்புறம் வந்து அவள் என்னை சாப்பிட்டே தீருவேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் உடம்பை பெருசாக்கிண்டேன். இந்த இடத்துல தான் டீட்டெயில்ஸ் வருது. உடம்பை பெருசாக்கிண்டேன். அவளும் ரொம்ப பெருசானா நான் வந்து டபார்னு சின்னதாகி அவள் வாய்க்குள்ளே போய் அவளுடைய வயத்தை கிழிச்சுண்டு நான் வெளியில் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சிம்ஹிகாவை நான் வதம் பண்ணிட்டேன்.
சார் சும்மா சொல்கிறார் ஜாம்பவான் கிட்ட. சிம்ஹாவுக்கு அவள் முதல் போனி, ஆஞ்சநேயருக்கு யார் முதல் போனி? சிம்ஹிகா இல்லையா? ராமருக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிமிலாரிட்டி. சிம்ஹிகாவை அடிச்சுட்டு நேராக போனேன். ஆல்மோஸ்ட் லங்கா ரீச் பண்ணிட்டேன்னா, லங்கா ரீச் பண்ணிவிட்டு நான் வெயிட் பண்ணேன். எதுக்கு? சூர்யாஸ்தமனம் ஆகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணேன். சூர்யாஸ்தமனம் ஆனதுக்கப்புறம் 4வது ஸ்டெப்பு லங்காக்குள்ளே என்டர் ஆனேன். 4வது இது முடிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறம் என்னது? லங்காபுரி வந்து உள்ளே போகும்போது லங்கா அவள் வந்து லேடியாக இருக்கிறதுனால லங்கினி அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் லங்கினிங்கிற பேர் வந்து வால்மீகி ராமாயணத்தில் இல்லை. நானே தான் லங்காபுரி அப்படின்னு ஒரு ராட்சசி வரா. அந்த ராட்சசி என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, அவள் என்னை உள்ளே விட மாட்டேன், எங்கே வந்த எதுக்கு வந்த அப்படின்னா, நான் விஷயத்தெல்லாம் சொன்னேன். இந்த மாதிரி ராஜா தசரதர் இருக்கார், அந்த மாதிரி நான் ராம காரியத்தில் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, எங்கேயும் போகக்கூடாதுன்னு என்னை ஒரு அடி அடித்தா. நான் பதிலுக்கு திருப்பி ஒரே ஒரு அடி அடித்தேன். அவள் ஆளே காணும், கீழே விழுந்துட்டா. அதுக்கப்புறம் அவள் வந்து என்ன சொன்னா அப்படின்னா, பிரம்மாஜி முன்னாடியே சொல்லியிருந்தார். என்ன சொல்லியிருந்தார்? இந்த மாதிரி ஒரு வானரத்து கையால் நீ அடி வாங்கி செயலிழந்து போனேன்னா அதுதான் லங்காபுரியோடைய அழிவு. அந்த லங்காவை அடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, பிரதோஷ காலத்தில், இதை வந்து முன்னாடியும் சொல்கிறார் வால்மீகி, பின்னாடியும் சொல்கிறார். பிரதோஷ காலத்தில் என்னுடைய இடது காலை எடுத்து லங்காவில் வந்து அந்த தலையில் வந்து நாசனமாகிற மாதிரி அதை வச்சு நான் உள்ளே என்டர் ஆனேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக தேடினேன். அடுத்த ஸ்டாப்பிங் என்ன? லங்காவோட எல்லா ஹவுசஸ், பிளேசஸ், பேலசஸ் எல்லாமே தேடினேன். சீதா எனக்கு எங்கேயுமே கிடைக்கல. பரம சோகத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சோகத்தில் நான் அழும்போது எனக்கு வந்து நமோஸ்து ராமாய லக்ஷ்மணாய தேவ்யை சதஸ்யை ஜனகாத்மஜாயை நமோஸ்து ருத்ரேந்திரயமானிலேபியா நமோஸ்து சந்திரார்க்கமருத்கணேபியா அப்படின்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணேன். அந்த பிரார்த்தனை பண்ண உடனே தூரக்க ஒரு வனம் தெரிஞ்சது. வனத்தில் வந்து அசோக வனத்தில் வந்து போய் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுலே பெரிய மரமாக பார்த்து உக்காந்துட்டு இருந்தேன். அப்போது வந்து பார்த்தேன், அங்கே வந்து தூரக்க வந்து ஒரு பெண்மணி. ஏற்கனவே சீதா மாதா வந்து பார்க்குறதுக்கு எப்போவுமே 16 வயசு மாதிரியே இருப்பா. இதே சொல்கிறார் ஜாம்பவான் கிட்ட, 16 வயசு மாதிரியே இருப்பார். ஏற்கனவே சீதா மாதா ஒல்லி, அதுலேயும் வந்து சாப்பிடாமல் கொல்லாமல் ராவணன்கிட்டேருந்து எந்த ஃபேவருமே வாங்கிக்காமல் அப்படியே பரம கஷ்டத்தில் இருக்கா. அவள் போட்டிருக்கிற துணிலாம் கூட வந்து ரொம்ப அழுக்காக எடுத்து அவள் அதே ஒரே புடவையே திருப்பி போட்டுருக்கா. அதனால் வந்து இதெல்லாம் பார்த்தேன். இதெல்லாம் மட்டும் இல்லை, இப்போ சுற்றி இருக்கிற ராட்சசிகள்லாம் அவளை டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ கூட ஜாம்பவான் ஒத்துக்க மாட்டார். நீ போய் பேசினியா, அது எப்படி சீதான்னு முடிவு பண்ண அப்படின்னு கேட்பார்ல. அதனால் கண்டினியூ பண்ணுறாரு, அப்படியே ஆனுமார் கண்டினியூ பண்ணுறாரு. அது என்னன்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி பார்த்தாக்க டமால்னு ராவணன் வந்தான் அவளுடைய ஸ்திரீகளோட. வந்துட்டு அவளுடைய காலில் விழுந்து என்னை ஒத்துக்கோ, என்னை ஏற்றுக்கோன்னு கெஞ்சினா. சீதா மாதா என்ன பண்ணா அப்படின்னாக்கா, ஒரு புல்லை பிடுங்கி போட்டு, நீ ராமனுக்கு சமம்னு சொன்னியடா, நீ இந்த புல்லுக்கு கூட சமமாக மாட்டேன்னு கோபத்தோட சீதா வந்து வச்சனம் பேசிட்டா. அதெல்லாம் பார்த்தேன். அப்புறம் ராவணன் வந்து என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, 2 மாதத்தினுடைய கெடு கொடுத்தான். 2 மாதத்தினுடைய கெடு கோபமாக கொடுத்த போது மண்டோதரி வந்து ராவணனை பார்த்து, உங்களுக்கு என்ன சீதா, நாங்களாம் தான் இருக்கோமே, வாங்கோ இன்றைக்கி வந்து அப்படி பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி ராவணனை கூட்டின்னு போயிட்டா. சீதா மாதா ரொம்ப சோகத்தில் திருப்பி இதுவாகி என்ன பண்ணா அப்படின்னா, இது பண்ணி சுற்றி இருக்கிற எல்லா வானரங்களும் ராட்சசிகளும் அப்படியே தூங்கி போயிட்டா. சீதா மாதா மட்டும் சோகத்தில் இது பண்ணி அப்படியே இது பண்ணியிருந்தா. திடீர்னு ஒரு ராட்சசி வந்து தூக்கத்துலேருந்து எழுந்துண்டா. பேர் என்ன? திரிஜட்டா எழுந்துண்டு அவள் கண்ட கனவை சொன்னான். அந்த கனவை சொல்லி எல்லா ராட்சசிகளையும் எழுப்பி, இது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு புரியறதோ இல்லையோ எல்லாருமே சீதா மாதாட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க. இந்த விஷயம்லாம் சொல்லணும். ஏன்னா நாளைக்கு வானரங்கள்லாம் உள்ளே பூந்து அடிக்கும்போது இந்த ராட்சசியெல்லாம் விட்டுடணும். ஏன் அடிக்கக்கூடாது? ஏன்னா சீதா மாதா சொல்லியிருக்கா, கவலைப்படாத, நான் உங்களை எதுவும் பண்ண சொல்ல மாட்டேன், யூ வில் ஆல் பி செட் ஃப்ரீ, டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, சீதா மாதா கஷ்டப்பட்டு ஒரு மரத்துக்கு அடியில் வந்தால் அந்த மரத்துக்கு அடியிலே நான் இருந்தேன்.
அப்போது என்னாச்சு, அந்த மரத்து அடியில் இல்லை, மேலேயே இருந்தேன். அப்போது வந்து நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, எனக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு தெரியல சீதா மாதாவை. அதனால நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, இக்ஷ்வாகு வம்சத்தினுடைய குணானு கீர்த்தனத்திலேருந்து ஆரம்பித்து தசரதன்ட்ட வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா ராஜ ரிஷிகளையும் சொல்லி ராமருடைய குணானு கீர்த்தங்களை பாடினேன். சீதா மாதா கண்ணு வந்து கண்ணு கலங்கி கண்லேருந்து ஒரே கண்ணீர் வந்து கேட்டு என்னை வந்து யாருன்னு கேட்டா. அப்போ நான் வந்து என்னுடைய ராஜா சுக்ரீவன் அப்படின்னு சொல்லி சுக்ரீவனை பற்றி சொல்லி, அதுக்கப்புறம் ராமரோடைய விஷயத்தை சொல்லி, அவள் 2 பேருக்கும் ஏற்பட்ட நட்பை சொல்லி ராமர் கொடுத்து அமிச்சா அங்குலியை வந்து நான் சீதா மாதாட்டா கொடுத்தேன். அது மட்டும் இல்லை, நான் ஒரு பராக்கிரமம் பண்ணேன். நம்ம பண்ண தப்புக்கையும் சொல்லணும் கரெக்டாக இல்லையா? என்ன சொன்னோம், மாதா நீங்கள் வேணால் இப்போவே என்னோட வரையில் நான் உங்களை கூட்டின்னு போயிடுறேன் அப்படின்னு கேட்டேன். ஆனால் அந்த ப்ரப்போசலை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா சீதா. ஏன் அப்படின்னா, ராமனுக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் லக்குவணனுக்கும் ஏற்பட வேண்டிய கீர்த்தி இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நாம் வந்து என்னாலும் குறைக்கக்கூடாது. அதனால் அவர்கள் இங்கு வரணும், ராமனால் ராவணன் கொல்லப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து மாதா தெளிவாக சொல்லிட்டா. ஏன்னா ஜாம்பவான் கேட்பார்ல, நீ ஏன் சீதா மாதாவை கூட்டின்னு வந்திருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டிருப்பார். அதனால அதுக்கும் பதில். 2வது விஷயம், இப்போ அடுத்தது இந்த லங்கையை கடக்கிறதுக்கு நம்ம வழி பண்ணணும்னு அர்த்தம். அதுதான் மெயின் ப்ராஜெக்ட் அடுத்தது. அப்புறம் நான் வந்து அம்மாவுடைய சின்னமாக வந்து கேட்டேன், எனக்கு வந்து சூடாமணி கொடுத்தமிச்சா அப்படின்னு சூடாமணியை எடுத்து இவர்கிட்ட காட்டுறார், ஜாம்பவான்கிட்ட காட்டுறார் மாதிரி. அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னா, தக்ஷிணாவர்த்தியாக அம்மாவை வந்து பரிக்கிரமா பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து வந்து நான் கிளம்பினேன். அவள் அம்மா வந்து திருப்பி வந்து சொன்னான், எனக்கு 2 மாதம் கூட டைம் இல்லைப்பா, 1 மாதம்தான் இருக்குன்னு சொல்லும்போது எனக்கு கோவம்தான் ஜாஸ்தியாகிடுது, அவ்வளோ கொடுமைப்படுத்துகிறாளே அப்படின்னு. இதில் என்னென்னா, இந்த இடத்துல வருது என்னென்னா, பிரதக்ஷணம் அப்படிங்கிறது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடாக பண்ணணும் அப்படின்னு. ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குல்ல, ரைட் ஹேண்ட் சைடாக சர்க்கம்வெண்ட் பண்ணுறது இங்கே ஒரு மென்ஷன் இருக்குது. சில பேர் கேட்பா, ஏன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடாக ஏன் சுற்றக்கூடாது அப்படின்னு. ஆஞ்சநேயர் பண்ணார்ப்பா, நான் பண்ணுவேன், அவ்வளோதான். சரியா? அடுத்தது என்ன, எனக்கு வந்த கோவத்தில் வந்து அந்த பக்கம் போய் இந்த வனம் ஒன்று இருக்குது, வித்வம்சம் பண்ணிட்டேன் அந்த வனத்தை வித்வம்சம் பண்ண உடனே என்ன பண்ணா அப்படின்னா, இந்த ராட்சசிகள்லாம் ஓடி போய் சொல்லித்து, யார்கிட்ட, ராவணன்ட்ட சொல்லித்து. உடனே நிறைய கிண்கரர்கள் வந்தா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 80,000 பேர் வந்தா. அப்படியே சொல்கிறார், 80, இங்கே தான் நம்பர் சொல்கிறார், 80,000 பேர் வந்தா. 80,000 பேரையும் அடித்து கொண்டுட்டேன். அப்புறம் அந்த சைத்திய பிரசாதம் அப்படிங்கிற அந்த கட்டதத்தை அவளுடைய விஷயத்தை வந்து அவளுடைய அபிமானமாக இருக்கிற விஷயத்த வந்து தூள் ஆக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஜம்பு மாலியை கொன்று போட்டேன். அதுக்கப்புறம் மந்திரியோட புத்திரர்கள்லாம் வந்தா, அவள் எல்லாரையும் கொன்னேன். அதுக்கப்புறம் வந்து 5 சேனாதிபதியை வந்து சைன்யத்தோடு அனுப்பிச்சி வச்சார், பதாதி சைன்யங்களோடு அனுப்பிச்சி வச்சார். 5 சேனாதிபதியும் அடித்து கொண்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் அக்ஷகுமாரன் வந்தான், அவன் ரொம்ப அருமையாக சண்டை போட்டான். ஆனால் அவனுடைய 2 காலையும் பிடிச்சி சுற்றி அடித்தே கொண்டுபிட்டேன் அவனை. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக மேகநாதன் வந்தான், வந்து பிரம்மாஸ்திரம் போட்டதுனால நான் பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு கட்டுண்டு ராவணனை போய் பார்த்தேன். ராவணன்கிட்ட போய் நான் வந்து அந்த விஷயத்த சொன்னேன். என்ன விஷயத்த சொன்னேன் அப்படின்னா, திருப்பி அதே விஷயந்தான், ஜெயதி பல ராமா அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் சொல்லி ஃபுல்லாக நான் வந்து சுக்ரீவனும் ராமருடைய ஸ்டோரி சொன்னேன். இன்ஃபேக்ட் நான் வந்துட்டு இது வேற எடுத்து சொன்னேன், ராவணா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, சுக்ரீவன் வானரம், ராமர் வந்து மனுஷன், இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னேன். என்னது, இவா 2 பேர்னால தான் வந்து ராவணனுக்கு சாவு இல்லையா, மற்ற எந்த பிராணினாலையும் சாவு இல்லை. அதை வேற அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்தினேன். இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி அவன் வந்து என்னை வதம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆர்டர் கொடுத்தான். விபீஷணன் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, விபீஷணன் வந்து ஏதோ எடுத்து சொல்லி என்னை வந்து வதம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய வாலில் வந்து நெருப்பு வச்சா. என்னுடைய வாலில் நெருப்பு வச்ச உடனே எனக்கு ரொம்ப கோபம் வந்து எல்லா இடத்தையும் லங்கையே துவம்சம் பண்ணி எரிச்சிட்டேன். அதில் வந்து ஒரு ராவணனுடைய ஒரு மேஜர் சைன்யம் வந்து இல்லாமையே போயிடுத்து, ஒரு பெரிய பகுதி ஆஃப் சைன்யமே வந்து இல்லாமையே போயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் எனக்கு திடீர்னு வந்து இது வந்தது, எல்லா பக்கமும் ஃபயர் அப்படின்னு வெளியில் வந்து அப்படி பார்த்தா மொத்த லங்காவும் எரியிடுது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஐயோ சீதா மாதாக்கு என்ன ஆகுன்ற கவலை வந்தது.
திருப்பி சீதா மாதா கிட்ட போனேன். சீதா மாதா சேஃபாக இருக்கா, ஒன்றும் இல்லை. சீதா மாதாக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு நான் அங்கேருந்து வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ராகவஸ்ய பிரசாதேன பவதாம் சைவ தேஜசா சுக்ரீவஸ்ய ச காரியார்த்தம் மயா சர்வமனுஷ்டிதம். இது ஆஞ்சநேயருடைய கிரேட்னஸ். நான் இப்போ பண்ணேனே இதெல்லாம் எதனால் அப்படின்னா, அந்த ராகவனுடைய பிரசாதம் இருந்ததுனால என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சுது. அப்புறம் சுக்ரீவனுக்கு இந்த காரியம் வந்து ஹேத்துவாக இருக்கணும், சுக்ரீவனுடைய காரியமாகவும் ராமனுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் இந்த எல்லா காரியமும் என்னால் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு வந்து யார்கிட்ட இந்த ஹோல் ஸ்டோரியை வந்து ஜாம்பவான் கிட்ட ஃபுல்லாக நரேட் பண்ணி முடிச்சுட்டார். நரேட் பண்ணி முடித்த உடனே அப்புறம் அனுமான் சொல்கிறார், ஜாம்பவான் இந்த மாதிரி சீதா வந்து தபஸில் ரொம்ப சம்பன்னம், சீதாவாலேயே வந்து ராவணனை அடிக்க முடியும் அப்படின்னு இருக்குது. ஆனால் டு த ஈக்குவலி ராவணன்கிட்டையும் நிறைய தபஸும் நிறைய சக்தியும் இருக்குது. அதனால்தான், ஏன்னா சீதா மாதாவை தொட்டாலே அவன் எரிஞ்சு பொசுங்கி போனோம். ஆனால் ராவணன் வந்து அப்படி ஆகலை, சீதா மாதாவை தூக்கின்னு வந்துட்டான். அப்புறம்தான் தெரியுது, அங்கே போய் பார்த்ததெல்லாம் தெரியுது, ராவணனுக்குமே நிறைய ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் இருக்குது, ராவணனுடைய ஸ்ட்ரெங்க் எல்லாம் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி இனிமேல் கைடு பண்ணுறீங்களோ, இதுதான் அனுமன், நான் பண்ண வேண்டியதை பண்ணிட்டேன், இனிமேல் ஜாம்பவான் அங்கதன் நீங்கள்லாம் எப்படி கைடு பண்ணுறீங்களோ அதற்கேற்ற மாதிரி நாம் வந்து ராம லக்ஷ்மணரில் மீட் பண்ணி சுக்ரீவாலையும் மீட் பண்ணி இந்த விஷயத்தை வந்து ராம லக்ஷ்மணா கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும். புரியுறதா? அதான் அனுமன். அங்கேருந்து நான் சொல்லிட்டேனே, ஜாம்பவான் எல்லாம் வாங்கோ, நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அப்படின்லாம் கூப்பிடல அவர். அப்புறம் சொல்கிறாரு, நான் ஒரு ஆளாகவே அந்த லங்கையை வந்து துவம்சம் பண்ணிட முடியும். அது மட்டும் இல்லை, அப்புறம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹனுமான் அந்த லங்காவில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, எல்லா இடத்துலையும் வீரகோஷம் போட்டு வந்திருக்கேன். எங்கே என்ன காரியம் பண்ணாலுமே, எங்கே காரியம் பண்ணாலுமே வீரகோஷம். அது என்ன கோஷம்? ஜயதி பலோ ராமோ லக்ஷ்மணஸ்ச மகாபலஹ ராஜா ஜயதி சுக்ரீவோ ராகவேனாபிபாலிதஹ அஹம் கோஷல ராஜஸ்ய தாசஹ பவன சம்பவஹ ஹனுமான் இதி சர்வத்ர நாம விஸ்ராவிதம் மயா அப்படிங்கிற இந்த ஜெயகோஷத்தை வந்து ஃபுல்லாக சொல்கிறேன். என்ன ரொம்ப இது வந்து சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்குது. சிம்பிளாக என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அப்படின்னா, ஜெய் ஸ்ரீராம், நான் ராமனுடைய தூதன் ராமதாச ஹனுமான், நான் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் சப்மில் போலே ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு எல்லா பக்கமும் ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் நான். அப்புறம் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறது மூலமாக என்ன பண்ணின்னு இருக்காருன்னா அனுமான், அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா வானரத்தினுடைய உற்சாகத்தை இது பண்ணுறாரு. ஜாம்பவான் நீங்கள் சொல்லுங்கோ, நீலன் மாதிரி ஒரு பராக்கிரமி கிடைக்க முடியுமா? நீலன் உட்காந்துன்னு இருக்காங்க, நீலன் மாதிரி ஒரு பராக்கிரமி கிடைக்க முடியுமா? நீலனுடைய பராக்கிரமத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் எந்த ராட்சசாலும் ஈடு கொடுக்க முடியாது. இதோ மைந்தனும் திவிதனும் இருக்காளே, இவாளுடைய யுத்தத்தில் இவாளுக்கு இருக்கிற ஒரு வேகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த வேகத்தை வந்து துவம்சம் பண்ணிடலாம், லங்காவை எல்லாரையும் இல்லாமல் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக வந்து இது பண்ணுறாரு. என்னது? எல்லோரும் உற்சாகம் பண்ணுறாரு. அதனால் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எனக்கு என்ன தோன்றுறது, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாரும் இப்போது வாருக்கு ரெடி பண்ணணும், யுத்தத்துக்கு நம்ம எல்லாரும் ரெடி ஆகணும்னா. ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேண மஹிம் கோப்ராஹ்மணேபிய சுபமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து காலே வர்ஷது பர்ஜன்யः பிருத்திவி சஸ்யசாலினி தேசோயம் க்ஷோபரஹிதः பிராமணாः சந்து நிர்பயா. இன்னைக்கு பானகம் நைவேத்தியம் பண்ணப்படுறது. ஏன்னா லங்கா தகனம் போது பானகம் நைவேத்தியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இது ட்ரெடிஷன். அது வந்து பானக நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுப்பா, சரியா?
கிழியும் பானகம் இருக்கா? சரி, வெரி குட். அது வந்து இது பண்ணும். சரியா? ஜெய ஜெய ராம கதே. मोक्षे चामपि त्वां त्यक्त्वा कपीश्वरो बलवान् स्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान् विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे. जय बोल रामायण भगवान की. இன்னைக்கு ஆச்சாரிய ஸ்ரீ வாசுதேவன் ஜியோடைய ஜன்ம நட்சத்திர தினம். என்னுடைய ஜேஷ்ட பிராத்தா, எல்லாத்துலேயுமே ஜேஷ்ட பிராத்தா. எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு போங்க. நாளைக்கு வந்து சுந்தரகாண்டம் வந்து கடைசி 10 அத்தியாயம் இருக்கும். நாளான்னைக்கு வந்து மொத்த சுந்தரகாண்டத்தினுடைய சம்மரி இருக்கும். ஆனால் கதை வடிவில் இருக்காது, வேற ஆங்கிளில் இருக்கும். இந்த இன்னைக்கு ஹனுமான் ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டார் இல்லையா. இப்போ வந்து நாளைக்கு முக்கியம் என்னன்னா ராமரை போய் பார்க்கறது. ஹரியோம்.